தேவனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஓ ரத்தம் தேவனே, ஹalleluya. கர்த்தருக்கு மகிமை, கர்த்தருக்கு மகிமை, ஹalleluya. நன்றி 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 நன்றி, ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தின் முதல் நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியிலே பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறபடி நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya. நன்றி நன்றி இயேசுவா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். தொடர்ந்தும் இந்த கூட்டத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்துல பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக தேவ பிரசன்னத்தால் இந்த இடத்தை தேவன் நிரப்பும்படியாக ஆமை வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து இந்த இடத்திலிருந்து அனுப்பும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது இப்பொழுது ஆமை ஸ்தோத்திரம் பாஸ்டர் வில்லி மார்ட்டின் அவர்கள் முன்னாலே வந்து நமக்காக ஜெபிக்கிறதா இருக்கும். ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. ஊடா பாஷாபா லாபா ரக்கன் துனியா. தெய்வமே, நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம் தேவனே. ஹalleluya ஹalleluya. நன்றி 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 நன்றி. எங்கள் அன்பின் தேவனே, ராஜா, நீ தந்ததான இந்த அருமையான விசேஷ கூட்டங்களுக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. 2-3 பேர் நாமத்தினால் எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னதான தேவன், நீர் எங்கள் மத்தியில் உம்முடைய திவ்ய ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிட்டு கொண்டிருக்கிற தேவக்காய் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ராஜா ஸ்தோத்திரம். இம்மட்டுமாய் நாங்கள் உம்மை பாடி ஆராதிக்க உம்முடைய திவ்ய அன்பிலே கலிகூற நீர் கிருபை செய்தீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ராஜா தொடர்ந்து ஆண்டவரே உம்முடைய திவ்ய வார்த்தை கேட்க ஆண்டவரே உம்முடைய மகன் மூலமாய் ஆண்டவரே நீர் கொடுக்க இருக்கிறதான உம்முடைய திவ்ய மன்னாவை நாங்கள் உட்கொண்டு மகள ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு, எங்கள் குடும்பத்துக்கு, எங்கள் தேசத்துக்கு, எங்கள் சபைக்கு அனுகிரகமாய் காணப்பட என் தேவனின் கிருபை செய்தலும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அப்படி உம்முடைய திரு ஆளுகை வெளிப்படுவதாக, உம்முடைய திருநாமம் மைமைப்படுவதாக. ஒருவர் கூட வந்த வண்ணமாய் அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய திவ்ய பிரசனத்திலே ஆண்டவரை கலிகூர்ந்தவளாய் உம்முடைய திரு நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டவளாய் கேள்வியோடு வந்தவர்கள் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் எனக்கு பதிலை தந்தார், நன்மையை கட்டளையிட்டார் என்று சொல்லி உமக்கு நன்றி செலுத்தி கடந்து செல்ல என் தேவனின் கிருபை செய்தலும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இந்த கரத்திலே தாழ்த்துகிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய ஆளுகை வெளிப்படுத்தி இந்த நாமத்தை மைமைப்படுத்துவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹalleluya. உட்காருவோம். தேவதாசர்கள் யாராவது பின்னாலே இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டேஜில் வரும்படியாக உங்களை அழைக்கிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். சத்தமாய் 3 அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ஹalleluya. இன்னும் சத்தமாய் ஹalleluya, இன்னும் சத்தமாய் ஹalleluya. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தின் முதல் நாள் ராத்திரி வேளைக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கடந்த நாட்கள் முழுவதும் தேவன் நம்மை கண்மணி போல காத்து நம்மை இவ்வளவு ஆசீர்வாதமாய் தேவன் நம்மை நடத்தி வருகிறதை நினைத்து நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நல்ல மழையை தேவன் நம்முடையதான தேசத்திலே கர்த்தர் தந்திருக்கிறதற்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஹalleluya. மழை என்று சொல்லி அநேகரும் ஆமை வர முடியாமல் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். ஹalleluya. உற்சாகத்தோடே ஹalleluya, சந்தோஷத்தோடே ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளிலே இவ்வளவு ஆசீர்வாதமாய் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தை நடத்தும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற நினைத்து நான் தேவனை மறுபடியும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆமி ஸ்தோத்திரம். பலவிதமான தடைகள் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்திற்கு வந்தபோதும் தடைகள் எல்லாம் தேவன் நீக்கி இம்மட்டும் ஜெயமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். கடந்த நாட்களில் இப்படியாக ஒரு கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றதான ஆமை ஸ்தோத்திரம் எண்ணங்கள் பலருடைய இருதயங்களில் தேவன் கொடுத்தார். ஸ்தோத்திரம். அதன்படியாக சபையுடையதான 25வது ஆமேன் ஸ்தோத்திர வருஷத்தை நினைவு கூறுகிறதான நாளாக வருகிறதான 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பகல் நேரத்தையும் அதைத் தொடர்ந்து இன்றிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் 3 நாட்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆமை இப்படியாக கன்வென்ஷன் கூட்டத்தை நடத்தவும்
தேவன் கிருபை செய்ததை நினைத்து நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். சந்தோஷத்தோட சொல்லுவோம் ஹல்லேலூயா. ஆமென். தடைகள் எல்லாம் முற்றிலும் இந்த ராத்திரியில் நீங்கி போவதாக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே நம்முடைய அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி மெம்பராகவும் ஏஜி மேல்புற சபையிலே சீனியர் பாஸ்டராகவும் இருக்கிறதான அருமையான கர்த்தருடைய தாசர் அவர்களுக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். கடந்த நாட்களில் இந்த கூட்டங்களுக்காக அழைத்த போது சந்தோஷத்தோடு வருவதாக சொல்லி நம்மை நேசித்து நம்முடைய சபையை நேசித்து அவர்கள் முடியாமல் இருந்தபோதும் ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். இந்த வேளையிலே ஸ்தோத்திரம். அவரை நான் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய ஸ்தாபனத்திற்கு, நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்டிற்கு, நம்முடைய செக்ஷனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான தேவதாசனாக தேவன் அவரை வைத்திருக்கிறார். நல்ல ஆலோசனைகள் அவரிடத்திலே கேட்க முடியும். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா, ஆமென். அவ்வளவு ஞானத்தால் தேவன் அவரை நிறைத்து வைத்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா சொல்லாமா? ஹல்லேலூயா, 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 ஸ்தோத்திரம். அதை போல ஆமென், ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர்மா வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன். ஸ்தோத்திரம். அதை போல பாஸ்டருதான மகன் அசிஸ்டண்டாக மேல்புற சபையில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறதான பாஸ்டர் வில்லி மார்ட்டின் அவர்களுக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர்களை இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை இந்த நாட்களில் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படியாக அருமையான கர்த்தருடைய தாசனை தேவன் கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். அவர் பாதி வழியிலே நான் ஃபோன் பண்ணும்போது வந்து விட்டேன் என்று சொன்னார். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரூட்டு தெரியாமல் என்னங்களோ நிற்கிறாருன்னு தெரியல. ஆனாலும் தக்க நேரத்தில் அவர் வந்து விடுவார் என்று நான் நம்புகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. அவர்களையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். ஆமேன். வல்லமையாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை அவர் பல இடங்களிலேயும் பல தேசங்களிலேயும் அவர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராக இருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். தகுந்த நேரத்தில் வரும்படியாக நாம் ஜெபத்தோடே தேவ சமூகத்திலே காணப்படுவோம். அதை போல ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய மத்தியில் நல்ல ஆமென், ஸ்தோத்திரம். பாடல்களை பாடி நம்மை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக நல்ல ஒரு பாடல் டீமை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அதில் ஆமென் பாடல்களை பாடி ஆமென் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தின அருமையான கர்த்தருடைய தாசன் அவர்களை இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன். அதை தொடர்ந்து அந்த குழுவில் இருக்கிற அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன். நம்முடைய பிரதர் நமக்கு தெரியும், நம்முடைய சபையிலே உள்ள நபராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அவர் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நல்ல ஒளி அமைத்து தந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தரை நான் வாழ்த்துகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். நாம் ஜெபத்தோடு தேவ சமூகத்திலே நாம் காத்திருப்போம். எந்த தடையில்லாமல் தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியில் வல்லமையாக அசைவாடும்படியாக, எல்லா தடைகளும் நீங்கி போகும்படியாக, தேவனுடைய மகிமை இந்த இடத்தை நிரப்பும்படியாக, ஆமை கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஜெபித்து கொண்டே இருப்போமாக. ஹல்லேலூயா. ஆமை. இந்த நாளில் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தும்படியாக அருமையான பாஸ்டருடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். அவர் வந்து தலைமை தாங்கி நடத்த அவரை அழைத்துக் கொள்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. சவுத் இந்தியா அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்ட்ரல் செக்ஷன் முக்கியத்துவம் சபைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். கர்த்தருடைய கனமான சேவை செய்கிற பாஸ்டர் சுந்தர்ராஜ் அவருடைய குடும்பத்திற்காக கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன். இந்த தேசத்திலே கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு
ஆண்டவருடைய மகத்தான நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி வருகிற திருச்சபை அங்கங்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நீண்ட நாட்களாக ஆசித்து எதிர்பார்த்ததான நிலையில் இந்த கன்வென்ஷனுடைய துவக்க நாளில் நாம் வந்திருக்கிறோம். இயற்கை சற்று பயமுறுத்துதலாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியோடு வந்திருக்கிற உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த சத்தத்தின் எல்லைக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அருமையான இனிமையான கருத்தான நம்முடைய முற்பிதாக்கள் தியாகத்தோடு தெய்வ சமூகத்தில் பெற்ற மேன்மையான பாடல்களை பாடிய அருமையான பாடகருக்காய் குழுவினருக்காய் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். நவீன காலத்தின் பாடல்களை கேட்டு மலைத்து போயிருக்கிற நேரத்தில் கண்ணீரிலும் உபவாசத்திலும் இருந்து பாடிய அநேகருடைய அனுபவ ரீதியான பாடல்களை கேட்பது இன்றைக்கும் பரவசமாயிருக்கிறது. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். நாம் தொடர்ந்து தேவ சன்னிதானத்தில் ஆவலோடு காணப்படுவோம். எரேமியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் 6 வாக்கியங்களை வாசிக்க கேட்போம். எரேமியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் முதல் 6 வாக்கியங்கள். கர்த்தரால் எரேமியாவுக்குண்டான வசனம். நீ எழுந்து குயவன் வீட்டிற்கு போ, அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்றார். அப்படியே நான் குயவன் வீட்டிற்கு போனேன். இதோ அவன் திரிகையினாலே வனைந்து கொண்டிருந்தான். குயவன் வனைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கட்டு போயிற்று. அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேறே பாண்டமாக வனைந்தான். அப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனம் எனக்கு உண்டாகி, அவர், இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரே, இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதோ இஸ்ரவேல் வீட்டாரே, களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள். எரேமியா என்றுதான தீர்க்கதரிசியாகிய பக்தனை பார்த்து ஒரு நாளில் ஆண்டவர் சொன்னார், நீ எழும்பு, குயவன் வீட்டுக்கு போ என்று சொன்னார். அக்காலத்தில் அந்த தேசத்தில் குயவர்கள் இருந்தார்கள். மண் பாண்டங்களை வணைகிற தொழில் செய்து வந்தனர். மாற்று வார்த்தை சொல்லாமலே எரேமியா கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி குயவன் வீட்டுக்கு போனான். ஏன் போக வேண்டும், எதற்கு போக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை. ஆண்டவர் சொன்னார், போ சொன்னார், போனான். அவன் குயவன் வீட்டுக்கு போன பொழுது குயவன் தன் கையினால் மண் பாண்டத்தை வனைந்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை கண்டான். அவன் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது குயவன் வனைந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பாண்டம் அவன் கையிலே அவன் விருப்பத்துக்கு இணங்காமல் அல்லது மன விருப்பத்தின்படி அது இணங்காமல் ஒன்றுபடாமல் உடைந்து போயிற்று, கெட்டு போயிற்று. உடனே இவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த மண்ணை திரும்ப குயவன் ஒன்றுபடுத்தி வேறே பாண்டமாய் அவன் வனைந்தான். தீர்க்கதரிசி அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரே குயவன், ஒரே களிமண். அவனுடைய முதல் விருப்ப எதிர்பார்ப்பு உடைந்து போன பிற்பாடு அதோடு நின்று விடவில்லை. அதே களிமண்ணை வேறே பாண்டமாய் வனைவதற்கு அவனால் முடிந்தது. இந்த காட்சியை கண்டுகொண்டிருந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் எரேமியாவோடு பேசினார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த களிமண்ணை போல் இருக்கிறார்கள். இந்த குயவன் செய்கிறது போல, குயவனுக்கு அந்த களிமண்ணின் மேல் அதிகாரம் இருக்கிறது போல இந்த ஜனங்கள் என் கையில் இருக்கிறார்கள். சர்வ உலகத்தையும் சிருஷ்டித்த
அந்த ஆண்டவருடைய கரங்களில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இருக்கிறான். எரேமியாவை பார்த்த ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த குயவனுக்கு கெட்டுப்போன அந்த மண்பாண்டத்தை வேறே பாண்டமாக வனைந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியுமே, ஆனால் இந்த இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் எனக்கு செய்ய முடியாதோ என்று கர்த்தர் பேசினார். இஸ்ரவேலருடைய அந்த நாட்களுடைய நிலைமை ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு இணங்காமல் மாற்று பாதைகளில் போய் ஆண்டவர் விரும்பிய நோக்கத்தை நிறைவேற்றாமல் அவர்கள் அழிந்து போகக்கூடிய, கெட்டு போகக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் எரேமியா மூலமாய் அவரிடத்தில் பேசுவது, உங்களுடைய நம்பிக்கையற்ற இந்த சூழ்நிலைமையில் என் கையிலே நீங்க முழுமையா ஒப்பு கொடுத்து என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து என் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவீங்கன்னா உங்களை இன்னும் பயனுள்ள பாண்டமாய் வனைப்பதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் எரேமியா மூலமாய் அந்த நாட்களில் அந்த ஜனத்தோடு பேசினார். இந்த நாளிலும் இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நமது வாழ்வில் you are born for a purpose. நீங்கள், நான் ஒரு நோக்கத்திற்காக பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் அவருடைய மனதில் ஒரு நோக்கத்தை, ஒரு திட்டத்தை, ஒரு எதிர்பார்ப்பை வைத்து தாயின் கருவிலேயே நம்மை வணைய ஆரம்பித்தார், உருவாக்க ஆரம்பித்தார். நம்முடைய ஆரம்ப காலங்களில் அந்த நோக்கத்திற்காக அப்பா அம்மாவை தருகிறார், ஆலயத்தை தருகிறார், வாய்ப்புகளை தருகிறார், ஆண்டவருடையதான ஆலோசனைகளை தருகிறார், நம்மை உருவாக்குகிறார். நல்ல பாடசாலைகள், நல்ல குருக்கள், நல்ல முதியோர்கள், நம்ம உறவினர்கள், பல சூழ்நிலைகளிலே பலரை தேவன் நம்மை பயன்படுத்தி உருவாக்குகிறார். கவனச்சிதைவுகளில், செயல்பாடுகளில் நமது சொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கடந்து போகிற வாழ்வு சிதைய ஆரம்பிக்கிறது. தேவனோடு உள்ளதான உறவில் தேவனால் உள்ள உதவியை பெற முடியாத நிலைமையில் தனியாகிறோம். நம்முடைய சொந்த விருப்பம் அப்பொழுது மகிழ்ச்சியாயிருந்தாலும் பிற்காலத்தில் அது ஏன் நான் செய்தேன், என் வாழ்வு இவ்வளவு தோல்வியாயிற்று, நஷ்டமாயிற்று, இழப்பாயிற்று என்று நாமே நம்மை நொந்து கொள்ளும் நிலைமை நமது வாழ்வில் வருகிறது. அந்த நேரத்தில் அநேக நம்பிக்கை இழக்கிறார். இனி என் வாழ்வில் என்ன, நிந்தனை, தோல்வி, நஷ்டம், அவமானம், நிமிர்ந்து நிற்க முடியாமல் ஜனங்களுக்கு முன்னே, மனசாட்சிக்கு முன்னே, தேவனுக்கு முன்னே, சமூகத்திற்கு முன்னே நிற்க முடியாத நிலைமை என்ற தகர்ச்சியை, உடைந்து போன நிலைமையை அநேக நேரங்களில் மனிதன் சந்திப்பதுண்டு. அந்த நேரத்தில் தான் தற்கொலையின் முடிவை நினைக்கிறார்கள். எதையாகிலும் செய்யணும், எங்கேயாவது போகணும், வாழ்க்கை முடிக்க வேண்டும், இனி வாழ்வு வேண்டாம். ஆனால் அந்த மனிதனை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அந்த களிமண்ணின் மேல் குயவனுக்கு அதிகாரம் இருந்தது, உபயோகப்படக்கூடிய வேறே பாண்டமாய் வனை அவனால் முடிந்தது. அப்படின்னா இந்த அகிலாண்டத்தை சிருஷ்டித்த எனக்கு உடைந்து போன உன் வாழ்வை வேற பலமுள்ள, பயனுள்ள ஒரு பாண்டமாய் உன்னை வனை எனக்கு அதிகாரம் இல்லையோ என்று ஆண்டவர் எரேமியா மூலமாய் அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்ல விரும்பி அதே செய்தியை இந்த நாளிலும் நம்மை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஒருவேளை வாழ்விலே நம்பிக்கையற்று போய், உள்ளான வாழ்வில் எதிர்பார்ப்புகள் நஷ்டமாகி, நம்முடைய மனக்கோட்டைகள் உடைந்து போய், நம்பிக்கை இழந்து போய், வாழ்வு இனி இல்லை என்று நினைக்கக்கூடியதான விளிம்பில் காணப்படக்கூடிய யாரேனும் இருப்பீங்கன்னா, பட்டுப்போன மரத்தை துளிர்க்க வைக்க என் கர்த்தருக்கு வல்லமை உண்டு.
சரித்திரத்தை திருத்தி எழுத தேவன் சர்வ வல்லவராயிருக்கிறார். மரித்தோரை உயிரோடு எழும்ப பண்ண என் கர்த்தர் அதிகாரம் உள்ளவர். வாழ்வு முடிந்தது என்று நினைக்கிற இடத்தில் இல்லை, ஒரு புது வாழ்வு உனக்கு தந்து உன்னை உருவாக்கி பயன்படுத்த கர்த்தர் சர்வ சக்தனாயிருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. நாம் இந்த நாள் முதல் ஆண்டவருடைய சத்தம் நமக்கு நேரே வரும் பொழுது, ஆண்டவரே சொல்லும், அடியேன் கேட்கிறேன், நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று பவுல் ஒரு நாளில் கர்த்தரை பார்த்து சொன்னான். அவனுக்கு ஆண்டவர் சொன்னி பட்டணத்திற்கு போ, உனக்கு சொல்லப்படும் என்று சொன்னார். ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் ஒவ்வொரு நாளிலும் உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து, குயவனே, சர்வ உலகத்தை சிருஷ்டித்த பரம சிருஷ்டிகரே, இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும், என்னோடு பேசுங்க. அந்த ஜபத்தோடு இந்த வேத புஸ்தகத்தை திறந்து வாசியுங்க. ஆலயத்திற்கு போகும் பொழுது, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என்ற கேள்வியோடு ஜபத்தோடு நீங்க ஆலயத்துக்கு போங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு நித்தம் பேசுவார். தாகமுள்ள வாஞ்சையுள்ள இருதயத்தில், அப்பா அம்மா, ஆண்டவருடைய அன்பை பெற்ற பெரியவர்கள், குருக்கள், போதகர்கள், சூழ்நிலைகள், சொப்பனங்கள், சந்தர்ப்பங்கள் மூலமாய் ஆண்டவர் நிச்சயம் தொடர்ந்து உங்களோடு பேச போகிறார். நீங்கள் கவனித்து கேட்டு கீழ்ப்படிவீங்கன்னா, கண்மலையின் மேல் கட்டிய புத்தியுள்ள வீடை போல உங்களுடைய வாழ்வு உயரமாய் கட்டப்படும். பெருமழைக்கு பெருவெள்ளம், பெரும் காற்றுக்கு சேதப்படாம உங்களுடைய எதிர்காலம் பாதுகாக்கப்படும். உங்களுடைய தலைமுறை ஆசீர்வதிக்கப்படும். உங்கள் வாழ்வு துளிர்த்து கனி நிறைந்ததாய், தேசத்திற்கு பயனுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாய், அநேகர் கண்டு கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லும் வாழ்க்கையாக, ஒரு புது சகாப்தம், ஒரு புது சரித்திரம் உங்களில் உருவாவதற்கு கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த நாளிலே அந்த வாஞ்சையோடு கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்க ஜபத்தோடு இருப்பீங்கன்னா, நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடு பேச போகிறார். ஒவ்வொரு பாடல், ஒவ்வொரு ஜபம், ஒவ்வொரு தேவனுடைய வார்த்தையும் உங்களுடைய வாழ்வுக்கு நேரே வரும் பொழுது, குயவனே, உங்களுடைய கரத்தில் என்னை தருகிறேன், உமது நோக்கம் நிறைவேறக்கூடிய புதிய பாண்டமா என் வாழ்க்கையை நீர் வணைந்தருளும் என்று சொல்லி ஜபத்தோடு நீங்க காணப்படுவீங்கன்னா, உங்க வாழ்வின் சரித்திரத்தை கர்த்தர் இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாய் மாற்ற போகிறார். கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்துள்ள நாட்களையும் ஆசீர்வதித்து தருவாராக. இந்த வேளையில் பாடகர் குழுவினர் ஒரு விசேஷத்த பாடலை பாடும் பொழுது, கர்த்தருக்காக நாம் கொண்டு வந்திருக்கிற பரிசுத்த காணிக்கைகளை அர்ப்பித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். இது காணிக்கை நேரம். ஜபத்தோடு நாம் காணப்படுவோம். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. உதாரத்துவமாய் கர்த்தருக்காய் கொடுத்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவர் இந்த நேரத்தை நமக்கு ஆசீர்வதிப்பாராக. இயேசு நல்லவர். நன்றி. ஒருவரே நமக்கு ஆதாரம். அல்லேலூயா. நன்றி. ஆதாரம் நீர்தானையா, என் துறையே ஆதாரம் நீர்தானையா, ஆதாரம் நீர்தானையா, என் துறையே ஆதாரம் நீர்தானையா.
மாதா பிதாவினை பிதாய் மதிக்கையில் மற்றோருக்கு பற்றேதையா என்னாலே சோலை தேடி வந்து மாதா பிதாவனை நீதாய் மதிக்கையில் மாதா பிதாவனை நீதாய் மதிக்கையில் மற்றோருக்கு பற்றேதையா எளியன் மேல் மற்றோருக்கு பற்றேதையா எளியனுக்கு ஆதாரம் நீதானையா என் துறையே ஆதாரம் நீதானையா. வேதம் சொல்கிறது ஆதலால் அவர் தானே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இயேசு உதவி செய்கிறவர். நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு அற்புதம் செய்கிறவர். அழாதே, நான் உனக்கு கற்றவனாய் விட, நான் உனக்கு கற்றவனாய் விட உன்னிடத்தில் வருவேன். நன்றி நன்றி. எல்லோரும் கரங்களை தட்டி சேர்ந்து சோதனை அடைந்து வேதனை தொடர்ந்து சோதனை அடைந்து வேதனை தொடர்ந்து துக்கம் மெய்யும் வேளையில் உண்டாசனைக்கு துக்கம் மெய்யும் வேளையில் உண்டாசனைக்கு ஆதாரம் நீதானையா என் துறையே ஆதாரம் நீதானையா. சங்கீத புத்தகத்தை வாசித்து பாருங்கள். பிரபுக்களை ரட்சிக்க திராணியில்லாத மனுபுத்திரனை நம்பாதிருக்கிறார். அவனுடைய ஆவி தெரியும். அவன் தன் மண்ணுக்கு திரும்புவான். அந்நாளில் அவன் யோசனைகள் அழிந்து போகும். இக்கட்டி நமக்கு உதவி செய்யும். மனுஷனுடைய உதவி கூட விருதார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென். நான் துணை செய்வேன் என்று சொல்லுவார்கள், பார்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லுவார்கள், நட்டாட்சி விட்டு விடுவார்கள். இயேசுவோ தேடி வந்து உதவி செய்து நித்திய காலமாய் விடுவிக்கிறவர். நன்றி நன்றி. நாம் துணையன நயந்தூரை சொன்னவர். நாம் துணையன நயந்தூரை சொன்னவர். நட்டாற்றில் விட்டாரையா தனியனை நட்டாற்றில் விட்டாரையா தனியனுக்கு ஆதாரம் நீதானையா என் துறையே ஆதாரம் நீதானையா. கடைசி சரணம். கற்றோர்க்கு அருமையை கற்றோர்க்கு பெருமையை ஒட்டாத கிருபை நதியே என்பது இயேசு ஒருவர்தான் ஆனார் இம்மையிலும் அருமையிலும். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி சொல்வா. உங்கள் மத்தியில் வார்த்தையாக இருந்தருளி உங்களை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி நன்றி. ஆதாரம் நீதானே
ஆண்டவர் நம்மோடு பேச போகிறார். நமக்கு தேவன் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற உன்னதமான தேவ ஆலோசனையை கர்த்தர் நமக்கு தரப்போகிறார். ஸ்தோத்திரம். ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமா? நாம் கொஞ்ச நேரமாக நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோமே, எல்லாரும் உன்னை எழும்பி நின்று ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்த கர்த்தாவே, உங்களோட பாதபிடத்தில் நான் வந்திருக்கிறேன். இந்த ராத்திரி வேளையில் என்னோடு நீர் பேச வேண்டும். உங்களோட வார்த்தை எனக்கு தாரும் அப்பா. நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன்? என் உடைந்து போன வாழ்வு, பட்டு போன வாழ்வு, நம்பிக்கையற்ற வாழ்வு, கடந்த காலங்களில் உம்முடைய பரிபூர்ண விருப்பத்துக்கு இணங்காமல் போய் நஷ்டப்பட்ட என் வாழ்வில் ராஜா, ஒரு புதிய சகாப்தம், ஒரு புதிய சரித்திரம், ஒரு புதிய துளிர் விட்டு கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்வு எனக்கு உண்டாவதற்கு நான் என்ன செய்யணும் ராஜா என்று சொல்லி இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து கர்த்தரை நோக்கி நம் கண்களை மூடி பயபக்தியோடு நாம் கேட்போமா? கர்த்தர் நம்மோடு பேச போகிறார். கிருபை மறக்கும் நிறைந்த பரலோக பிதாவே, திவ்ய குமாரனாக இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய பாதத்தில் தாழ்மையோடு கடந்து வருகிறோம். 2 பேர் என் நாமத்தில் எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியிலே பிரசன்னராயிருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. சிங்காசனத்தில் இன்றைக்கு வீற்றிருக்கிற சர்வ சிருஷ்டிகரும் எங்கள் பிதாவுமாகி எங்கள் தகப்பனே, கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு தந்து அளவற்ற அன்பை வெளிப்படுத்தி எங்கள் குறைகளை மன்னிக்க, எங்கள் பாவங்களை போக்க தன் குமாரனை எங்களுக்கு தந்து இவ்வளவு அன்பு கூர்ந்த எங்கள் ஆண்டவரே, எங்களை குறித்த உம்முடைய நோக்கம் நிறைவேற்றுவதற்கு நீர் காத்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர், எங்களை குறித்து நாங்கள் நினைப்பதை விட எங்களை குறித்து நீர் உயர்ந்த காரியங்களை நீர் மனதில் வைத்து எதிர்பார்க்கிற தேவனாயிருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அந்த நோக்கத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள, அந்த நோக்கம் நிறைவேற்றும் வாழ்க்கை எங்களுக்கு உண்டாக இந்த நாட்கள் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக. கன்வென்ஷன் நாட்களின் முதல் நாளிலே உம்முடைய பாதத்தில் தங்களையும் தங்களுக்குள்ளவைகளையும் அர்ப்பித்திருக்கிற அன்பு உள்ளங்களை கண்ணோக்கி பாரும். உதாரத்துவமாய் கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கைகளை தேவன் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதிப்பீராக. என்னுடைய மீதி பங்கை பெருக்கமாக்கி மன ரம்யத்தின் பங்காய், ஆசீர்வாதத்தின் மீட்கப்பட்ட பங்காய் நமது பிள்ளைகளுக்கு மாற்றி கொடுப்பீராக. அவருடைய தேவையை சந்தியும். வியாதிகள், பலவீனங்கள், தேவையற்ற செலவினங்கள் தவிர்க்கப்படட்டும். கையின் பிரயாசங்கள் வாய்க்கட்டும். அப்பமும் தண்ணீரும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். தொழில்துறைகள் பெருகட்டும். நன்மைகள் தங்கட்டும். நித்திரை இன்பமாயிருக்கட்டும். வேலை இழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டு வேலை ஆண்டவரே நன்மைகள் உண்டாகட்டும். நமது பிள்ளைகள் அதனால் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். இந்த ஒவ்வொரு காசும் திருநாம மகிமைக்கு, சுவிசேஷ பிரபல்யத்திற்கு, ஊழியத்தின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாய் தீர கர்த்தருடைய நாமத்தில் நாங்கள் இதனை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஒரு கலசம் பச்சை தண்ணீர் கர்த்தருடைய நாமத்தில் கொடுக்கப்பட்டாலும் அதற்கான பிரதிபலனை சரியாய் கொடுப்பதற்கு கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிற கரிசனை உள்ள தேவன். உம்முடைய கண்கள் இதை கண்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கணக்கில் இதை வைத்திருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம். 100 மடங்காய் இம்மையிலும் மறுமையில் நித்திய ஜீவனமாய் சுதந்திரிக்க அனுக்கிரகம் செய்தருளுவீராக. தகப்பனே, எதற்காய் ஜெபித்த, தியாகம் பண்ணின, கொடுக்கிற, உழைக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. உம்முடைய தாசனை குறித்த நேரத்தில் கொண்டு வந்தீர். செய்தியாளரை நீர் ஆயத்தம் பண்ணி இந்த நாளில் எங்களுக்கு வேண்டிய தூதை கொடுத்து நீர் அனுப்பி இருக்கிறீர். உம்முடைய மகன் வாய் திறக்கும் பொழுது திருவார்த்தை அவர் மூலம் வெளிப்பட நாங்கள் இருதயத்தில் ஆர்வமாய் ஏற்றுக்கொள்ள, அவளை மறந்து போகாமல் காத்துக்கொள்ள, கை கொள்ள, எங்கள் வாழ்வதனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட எங்களை தாழ்மைப்படுத்துகிறோம். தொடர்ந்துள்ள நேரத்தில் கரத்து நிழலில் மறைத்து உம்முடைய திவ்ய வார்த்தை அதிகாரத்தோடு அருள அதிகாரப்படுத்தி பயன்படுத்துங்க. தொடர்ந்துள்ள நிமிஷங்களை பரிசுத்த ஆவியின் ஆளுகைக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். உட்கார். நன்றி. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து மனதார அவரை ஏற்றுக்கொள்வோம். இப்பொழுது கர்த்தருடைய தாசன் கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு தர இருக்கிறார். ஜெபத்தோடு இருப்போம். கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்துள்ள நிமிஷங்களில் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you, Pastor.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതൊക്കെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സത്യമാ சொல்லுங்களே. ഹല്ലേലൂയ. இன்னும் സത്യമാ சொல்லுங்களே ബാബു. മനോഹരമായ നല്ല രാത്രിക്കായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വരുവാനും ഇവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരോടും ദൈവജനത്തോടും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും ഇന്നതിനായ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ തന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കുകയും എനിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി തരികയും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യ ദിവദാസൻ, അപ്പോൾ തന്നെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാന്യ കർത്തദാസൻ, ഈ കൺവെൻഷനിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കുമായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് രാത്രി അറിയിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 3 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലായിടത്തും മഴയാണ്, ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വല്പം താമസിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഇത്രയും കാലമായി പ്രസംഗിക്കുമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും താമസിച്ച് ഒരു കൺവെൻഷൻ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഖേദമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ. കാരണം അതുപോലെ മഴയും ട്രാഫിക്കും ഒക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്തോത്രം. എങ്കിലും സമയത്ത് വരാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിന് സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്കായി നമ്മൾ വായിക്കാൻ വന്ന ബൈബിൾ വാക്യം, ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നത് ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഒരു കൊച്ചു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബൈബിൾ തുറക്കാം. ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറക്കണം. എന്നിട്ട് 1-ാമത്തെ പുസ്തകം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം, അതിൻ്റെ 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പ്രഥമ ദിവസത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ്, ചാപ്റ്റർ 30 വേഴ്സസ് 25 ഓൺവേഡ്സ്, 25-ാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ. ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നവരെല്ലാം ബൈബിൾ തുറന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം. സ്തോത്രം. ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നവരെല്ലാം ബൈബിൾ ഒന്ന് പൊക്കിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ബൈബിളൊന്ന് ഉയർത്തിക്ക്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്. നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ, മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ ബൈബിൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഒത്തിരി ദിവദാസന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം പേർ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ബൈബിൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഇന്നും രാപ്പകൽ അതിനുവേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ, മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് നിശ്ചയമായും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാളെ വരുമ്പോൾ, ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മളും വേറെ എങ്ങും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ചന്തയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിളും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകത്തില്ല. കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാതെ നാളെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് വായിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: റാഹേൽ യോസഫിനെ പ്രസവിച്ച ശേഷം യാക്കോബ് ലാബാനോട്, ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്കും സ്വദേശത്തേക്കും പോകുവാൻ എന്നെ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പാരുങ്ക, യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ റാഹേൽ. അദ്ദേഹത്തിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഒന്ന് ലേയ, മറ്റൊന്ന് റാഹേൽ. ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ അതിന് സാധ്യമാവും. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല. അതിൽ 2-ാമത്തെ ഭാര്യ റാഹേൽ യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ്? യോസഫ്. ലിസൺ. യോസഫിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ റാഹേലിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് യാക്കോബ് ലാബാനോട്, ലാബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നറിയാമോ? ഈ റാഹേലിൻ്റെ അപ്പൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? മാമ, അങ്ങനല്ലേ? മാമനാർ.
ഈ റാഖേല് യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന മകനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം മരുമകൻ വന്നിട്ട്, യാക്കോബ് വന്നിട്ട് മാമനാരോട്, ലാബാനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ടും എൻ്റെ ദേശത്തോട്ട് പോകാൻ എന്നെ അയക്കണം. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്നറിയാമോ? മരുമകൻ ആ നാട്ടുകാരനല്ല, യാക്കോബ് ആ നാട്ടുകാരൻ അല്ല, വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ്, അപ്പാ ഞാൻ പോറേ, വീട്ടിലേക്ക് പോറേ, എന്നെ എൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് പറഞ്ഞയക്കണം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിയേ, 26-ാമത്തെ വാക്യം. എന്നെ ചുമ്മാ വിടരുത്, ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായ എൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും എനിക്ക് തരണം. ഞാൻ പോകട്ടെ, ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ച സേവ നീ അറിയുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഇപ്പൊ യാക്കോബ് എന്ന് പറയാണ്, അപ്പാ എൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം, ഞാൻ നിന്നെ 20 വർഷം സേവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? 20 വർഷം അധ്വാനിച്ചു ഇല്ലേ? ആടുകളെ നോക്കി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി 20 വർഷം. അപ്പൊ ആ സേവിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും എൻ്റെ മക്കളെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? തരണം. ഇപ്പൊ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അമ്മായിപ്പൻ്റെ അനുവാദം വേണോ? ഇന്നങ്ങനെ വേണ്ട. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒപ്പിടിക്കുന്നത്. 5 ഒപ്പായിടുന്നത്. ഭാര്യയുടെ ഒപ്പ്, ഭാര്യയുടെ അപ്പാടെ ഒപ്പ്, ഭാര്യയുടെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒപ്പ് ഇല്ലേ, പിന്നെ 2 സാക്ഷികളുടെ ഒപ്പം 5 എണ്ണം പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു കളയും. എന്നാൽ അങ്ങനെ അന്ന് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചതിൻ്റെ സേവ പ്രതിഫലമായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണം, എൻ്റെ കൂടെ അവരെയും കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? അയക്കണം എന്ന് യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 27-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കി, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് 27. അതിന് അമ്മായപ്പൻ ലാബാൻ അവനോട്, നിനക്ക് എന്നോട് ദയയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്? പോകരുത്. അങ്ങനല്ലേ? ലാബാൻ അവനോട്, നിനക്ക് എന്നോട് ദയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകരുത്. നിന്റെ നിമിത്തം യഹോവ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. മരുമൻ താമസിക്കുന്ന അമ്മായിപ്പൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ, എന്നെ പാക്കണം, എന്നെ നിങ്ങൾ പാക്കണം. എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് சொல்றது കൊണ്ട് തമിഴ് അത്ര വശമല്ല, എങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് 1-2 തമിഴുകൾ ഞാൻ പറയും. ഏനാ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എനിക്ക് വേണം. മലയാളം തമിഴോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മാത്രം കത്തിയാൽ പോരാ, മനസ്സ് എൻ്റെ കൂടെ വരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்பா. ஹல்லேலூயா. இல்ல கையை தூக்கி சத்தமா சொல்லுங்களேன். പിന്നെന്നാ കുഴപ്പം? സ്തോത്രം. അമ്മായപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ലിസൺ, അമ്മായപ്പന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മരുമോൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മായപ്പൻ പറയൂ, നീ പോവല്ലേ, അത് എപ്പടി മുടിയുന്നല്ല, എങ്ക പോറ നീയെ, എതുക്ക് പോറ നീയെ. സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ പറയും വേഗം പൊക്കോളാൻ പറയും. സാധാരണ അമ്മായിപ്പനാണെ പറയും, എതുക്ക് നീ താമസിக்கிற എൻ വീട്ടിൽ പോ, മനവിയും കുട്ടിക്കിട്ട്, അപ്പടിന്നാ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ അമ്മായിപ്പൻ പറയാണ്, നീ എവിടെ പോവരുത്. അവന്റെ കാലെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ്, അയ്യോ നീ പോവല്ലേടാ, പോവല്ല, നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അയ്യോ, അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മായിപ്പന്മാര് പറയുവോ? പറയും. ഏതാവത് ഗുണം എന്നെ ചെയ്യണോ? ഇറുക്കണോ? ഗുണം இருந்தா மருமகன் நல்ல மருமகன், குணம் இல்லாட்டுனா നീ പോ പാട്ട് കെട്ടി சொல்லுவாங்க. സ്തോത്രം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ എനിക്ക് ഗുണമായിരിക്ക, നീ മുഖാന്തരം ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ചുമ്മാ ഈ ഭംഗിവാക്കല്ല. ഭംഗിവാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ചുമ്മാ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. തള്ളുക ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ചുമ്മാ അവൻ തള്ളി പൊക്കി പറയാന്ന് അതിനർത്ഥം. തള്ളുക ഞാൻ തള്ളിയിട്ട് പോയതാ. അണ്ണാ ഭയങ്കര പ്രസംഗം കെട്ടങ്ങളാ, നീങ്ക ഭയങ്കര പാട്ട് കെട്ടങ്ങളാ. നല്ല പാട്ടല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഇതെന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചുമ്മാ തള്ളുക. സ്തോത്രം. ഇതങ്ങനെ തള്ളുതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എനിക്കത് ബോധ്യമായി. നീ എന്ന് കാൽ കുത്തിയോ അന്ന് തൊട്ടെന്റെ ചരിത്രം മാറാൻ തുടങ്ങി. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നീ എന്നെന്റെ വീട്ടിൽ വന്നോ അന്ന് തൊട്ടെന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ തുടങ്ങി.
നീ എന്നെ ആടുമാടുകളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ, അങ്ങോട്ട് ആടുമാടുകളുടെ സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഭംഗിവാക്കല്ല, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പോകരുത്. അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയേ, 28ാമത്തെ വാക്യം. നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണം എന്ന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുക, പറ. അയ്യോ, ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി വിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ മാറുന്നേ? അവനെ കൊണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യൂ, ചോദിക്കും. എന്താ മാറുന്നേ? ശമ്പളം കുറവ്. ഈ ഡോൺ വരി, ഞാൻ നിനക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരാം. നല്ല വർക്കർ ആണെങ്കിൽ പാവം പറയാം, എനിക്ക് വണ്ടിയില്ല, ഉനക്ക് വണ്ടി തന്നെ വേണോ, ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം, നീ എതുക്ക് പോറേ? ഇല്ലേ, ഇല്ല, എനിക്ക് മനവിയെ കൊണ്ടുവരണം. അവളെ തന്നെ ഉണ്ട്, മനവിക്കൊരു വിസ കൊടുത്തപ്പോന്നുമില്ല, എങ്ക പോറേ? ഇല്ലേ, ഞാൻ വിസ തറേൻ. നല്ല ആളാണെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലെങ്കിൽ പറയും, പോവാണോ? ഓ കൃപ, എത്രയും വേഗം പൊക്കോളാൻ പറയും, രക്തത്താല് ചെയ്യും. സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം? ஏன் போற நீ, எங்க போற நீ, உனக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன உன் பிரச்சனை சொல்லு, நான் உனக்கு ப்ரமோஷன் பிரதிபலம் தராம். இதுவரை கொடுத்து 10,000, யூ டோன்ட் வரி, 20,000 கொடுத்துறேன், நீ போகாம இரு. ஆஃபர்கள் சொல்றாங்க பாரு, ஆஃபர் கொடுக்க. அப்ப நம்ம இவன் என்ன வேணும்னு പറടാ, എങ്ങടാ നീ പോറേ? അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമാടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വിടും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ ആ വീടിന് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം പാട്ടുകൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറയും, രക്തത്താല് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അമ്മായിപ്പം പറയും, നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെന്ന് പറ, നിനക്ക് ഞാനിത് തരാം. അടുത്ത വാക്യം നോക്കിക്കേ. അവനോട്, ആര്? മരുമകൻ അമ്മായിപ്പനോട് പറയാണ്, പ്രതിഫലം ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ സേവിച്ചു എന്നും നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം എൻ്റെ പക്കൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു. പറയാണ്, അപ്പാ എങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പാ, ഞാൻ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നും അപ്പൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം എൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അറിയാം. അതിനർത്ഥം എന്നറിയാമോ? ഓഫറുകൾ വന്നിട്ടും ഇവൻ നിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തയ്യാറാകുന്നില്ല. പറഞ്ഞേ, എന്തോ ഒരു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ, എവിടോ ഒരു ഇവൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. തമിഴിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അടം പിടിക്കറായ്മ. നില്ല, എങ്ങടാ നീ പോറേ? ഇല്ലപ്പാ ഞാൻ പോറേ. ഉനക്ക് എന്നടാ തേവേ? ഞാൻ കൊടുക്കറേൻ. ഇല്ലപ്പാ ഞാൻ പോറേ. സാലറിയാ തേവേ? ഇല്ലപ്പാ. ഉനക്ക് എന്ന വേണി? ഓഫറുകൾ കൊടുത്തിട്ടും അടം പിടിക്കറാണ്, ഞാൻ പോറേ, അതിലേ നിൽക്കറായ്മ. இதுவரைக்கும் அப்படி அவன் நின்னதே கிடையாது, இதுவரை சொன்னதே கிடையாது, இதுவரை அப்படி பேசுறதே கிடையாது, இதுவரை அவன் പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ஆனா ஒரு ദിവസം രാവിലെ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണോ ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ പറയും, ഇല്ലപ്പ ഞാൻ പോറേ. ഇല്ലടാ, ഓഫർ കൊടുക്കണേ, ഇല്ല ഞാൻ പോറേ, ഇല്ലടാ ഞാൻ വരുമാനം കൂട്ടിത്തരാം, ഇല്ല ഞാൻ പോവാ, ഇല്ല നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം, ഇല്ല കേൾക്കാൻ പോലും റെഡിയല്ല അവൻ. പോറേ. എന്നോട് നിങ്ങളുണ്ടോ? കരമുക്കിക്കാൻ നോക്കട്ടെ, ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം. നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം എൻ്റെ പക്കൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നെന്നും ഞാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ സേവിച്ചെന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അറിയുന്നു. 30ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ. ഞാൻ വരും മുമ്പേ നിനക്ക് അല്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ഇത് അത്യന്തം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു, വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം, അപ്പാ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പന് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല, കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുക. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ ലാബാന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്. ഈ യോസഫ് ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലാബാന്റെ ഫിഗർ ആ സമയത്ത് അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല. അടുത്തൊരു ഭാഗം കൂടെ എടുക്കാം. 31-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 38ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മൈക്കിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും, തമിഴോ മലയാളമോ ഏതെങ്കിലും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 31. ഇത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ഫിഗർ, ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കിയ 38ാമത്തെ വാക്യം. ഈ 20 സംവത്സരം ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ പാർത്തു, നിന്റെ ചെമ്മരിയാടുകൾക്കോ കോലാട്ടുകൾക്കോ ചനനാശം വന്നിട്ടില്ല, നിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ ഞാൻ തിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ദുഷ്ടമൃഗം കടിച്ചു കീറിയതിനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാതെ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. അടുത്തത്, പകൽ കളവ് പോയതിനെയും
രാത്രി കളവ് പോയതിനെയും നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ വസ്തുത. കേക്ക്, അയാൾ പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെമ്മരിയാടിനെ ശനനാശം വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ആടിനെ കൊന്നു നിന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ രാത്രിയിൽ കളവ് പോയതിനെ നീ ചോദിച്ചു. എന്തിയെ? അതെന്തിയെ? ആ ആടെന്തിയെ? ഈ ആടെന്തിയെ? നീ ചോദിച്ചു. പകൽ കളവ് പോയതിനെ നീ ചോദിച്ചു എന്നോട്. ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. 20 വർഷം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. ഇനി അടുത്ത വാക്യം നോക്കണേ, പവർഫുൾ. എന്നറിയാമോ? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ വസ്തുത. പകൽ വെയിൽ കൊണ്ടും രാത്രി ശീതം കൊണ്ടും ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 20 വർഷം മുമ്പ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ഓടിപ്പോയ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് യാക്കോബ്. അയാൾ ഇപ്പൊ പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു. എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടി. നിന്റെ ആടുകൾ, നിന്റെ സമ്പത്ത്, നിന്റെ ആടുകൾ, നിന്റെ മാടുകൾ. 20 വർഷം ഒന്നിനെ ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല, ഒന്നിനും ചരനാശം വന്നിട്ടില്ല. പകൽ കളവ് പോയതിനെ നീ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയതിനെ, മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കയറിയതിനെ നീ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. അടുത്ത വാക്യങ്ങനോ, പകൽ വെയിൽ കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ ശീതം കൊണ്ടും ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു. എപ്പോഴാ? ഉറക്കമില്ല, പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ആട് ആട് ആട്, ലാബാന്റെ ആട് ആട്, ഇങ്ങനെ നടക്കുക. Praise the Lord. Praise the Lord. വേറെ ഒരു ചിന്തയും ആൾക്കില്ല. അപ്പ അമ്മായപ്പന്റെ ആട്, അമ്മായപ്പന്റെ വീട്, അമ്മായപ്പന്റെ നാട്, അമ്മായപ്പന്റെ സ്ഥലം, അമ്മായപ്പന്റെ സമ്പത്ത്, വേറെ തോട്ടേ കിടയാതെ. പകൽ വെയിൽ കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ ശീതം കൊണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ഷയിച്ചു. ഇനി അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. എന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? എന്താണെന്നറിയാമോ? ഉറക്കം പോയി. കണ്ണിന്റെ സിസ്റ്റം ഔട്ടായി പോയി. ഇത് എപ്പോഴാ ഉറങ്ങേണ്ടത്? എപ്പോഴാ അടയ്ക്കേണ്ടത്? രാത്രി. എപ്പോഴാ തുറക്കേണ്ടത്? പകൽ. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും നോക്കി 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 ആട് 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 ആട്, സമ്പത്ത് സമ്പത്ത്, ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ, അമ്മായിപ്പിൻ അമ്മായിപ്പിൻ അമ്മ, ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ഇതിനിപ്പോ ആ സിസ്റ്റം ഔട്ടായി. ഇപ്പൊ ഉറക്കമില്ല, ആള് ക്ഷയിച്ചു. 20 സംവത്സരം നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പാർത്തു. 14 സംവത്സരം നിന്റെ 2 പുത്രിമാർക്കായിട്ടും 6 സംവത്സരം നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചു. എന്നാൽ 10 പ്രാവശ്യം നീ എന്റെ പ്രതിഫലം എന്ത് ചെയ്തു? മാറ്റിവെച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ. ഇങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് യാക്കോബ്. ആ യാക്കോബിന് റാഹേൽ യോസഫിനെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് പറയുന്നപ്പാ, ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല, പോവാ. ഇല്ലപ്പ ഇനി ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല, ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പം പറഞ്ഞു, എടാ നീ പോകണ്ട, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നീ നിമിത്തം, നിനക്ക് എന്ത് ഓഫർ വേണമെന്ന് പറ. ഇല്ലപ്പ പ്രതിഫലം വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാ. സ്തോത്രം. എന്റെ ഭാര്യയെ തന്നു വിടണം, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു. എന്തോ ഒരു സംഭവം, ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത പോലെ അവൻ പറയുന്നു, ഇല്ലപ്പ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാ. മടുത്തു, 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് മടുത്തു. സ്തോത്രം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാക്കോബേ എന്താ നീ പോകാൻ കാരണം? അതിന്റെ 30ാമത്തെ വാക്യമാണ്, ഞാൻ വരും മുമ്പേ നിനക്ക് അല്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ അത് ഇപ്പോൾ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, ഞാൻ കാൽ വെച്ചെടുത്തൊക്കെയും യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനായി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും. വായിച്ചിട്ടില്ലേ ആ വാക്യം? 30ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഞാൻ വരും മുമ്പേ നിനക്ക് അല്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ അത് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കാൽ വെച്ചെടുത്തൊക്കെയും യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോസഫിനെ റാഹേൽ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അവന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, ഇതല്ല, എനിക്കൊരു സ്വന്തമായ സ്ഥലമുണ്ട്, സ്വന്തം ഭവനമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഇത് അമ്മായപ്പനുடைய വീട്, ഇത് മാമനാറ് വീട്, ഇത് മാമിയാറ് വീട്. இந்த உலகமே நமக்குள்ளது கிடையாது. நமக்குள்ள ஒரு சொந்தமான வீடு இருக்கு. அது ஏது? Praise the Lord. Praise the Lord. അതിന്റെ പേരാണ് നിത്യജീവൻ, നിത്യത. കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത്, ഇനി എപ്പോൾ എന്റെ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഭൗതികമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതികമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഉലകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും ഇല്ല.
ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ 10 സെന്റ് സ്ഥലവും വീട് വേണ്ടതാ, ചുമ്മാ പറയുന്ന, ഒരു സന്തോഷത്തിന് പറയുന്ന, തരത്തില്ലല്ലോ. ചാകര സമയത്ത് അത് നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നെങ്കിൽ മേടിക്കും, ഇനി എഴുതി കൊടുക്കാതെയാണ് നീ ചത്തുപോകുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം അവരെന്ത് ചെയ്യും. രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷനെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, എടുത്ത് അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യും. ഇനി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മക്കൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് കൊണ്ടുപോകും. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഈ ഉലകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും സ്തോത്രം. യാക്കോബ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പറയുന്നു, ഇല്ല ഞാൻ പോവാ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോവാ? ഇല്ല, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, ഇത്രയും കാലം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, ഇത്രയും കാലം പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കമ്പനിക്കായി അധ്വാനിച്ചു. ഇനി എനിക്കൊരു കൊച്ചു ഭവനമുണ്ട്. എന്റെ ഭവനത്തിനായി ഇനി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും? ഇന്ന് രാത്രി സ്വന്തം ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര ഉന്നതന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടിയ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. പാരുങ്ങമ്മ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം അല്ല അമ്മ. ഇത് നമുക്ക് എത്ര വർഷം? 70 വർഷം, ഏറെയായാൽ 80, ഇല്ലേ? 70 കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ് നല്ലത്, ഏറെയായാൽ 80. 80ന്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും എത്രയെന്നാ? പ്രയാസവും ദുഃഖം. കുടിക്കാൻ തണ്ണി കിടച്ചാൽ ചിന്ന കിടച്ചത്, കഴിക്കാൻ ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ അലക്കി കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. പട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന മരുമകള് അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കത്തില്ല. പട്ടിയെ എല്ലാ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കുകയാണ്, നാറും, സ്മെല്ല് വരും, കൈസർ സ്മെല്ല്. പട്ടിയെ എവരുടെ കുളിപ്പിക്കും, പക്ഷെ അമ്മായിമ്മയുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് അലക്കത്തില്ല. അതാ പറഞ്ഞത് 70 പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. 70 தான் നല്ലത്. അതുക്കപ്പുറം പോണ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്താ ഇരിക്കണോ. ഒന്നുடைய കാര്യം നീ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഈ സോക്ക് 70, 80, 90. மகன் பாப்பா மருமகள் பாப்பா அப்படி எல்லாம் சொல்லி நீ இருக்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க உன்னை பார்க்க மாட்டாங்க. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ അമ്മ ഏറ്റെടുത്ത് നേരത്തെ പോവമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. அப்படின்னு നല്ലത്. ഏനാ പിന്നെ വിഷമം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ പിള്ളേർ നമ്മളെ നോക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരം വരും. ഇവനെ ഞാൻ ഒക്കത്തെടുത്തതല്ലയോ, അവനെ ഞാൻ ഊട്ടിക്കൊടുത്തല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയേണ്ട വരും. അതൊക്കെ മുന്നാടി പാട്ടുപാട്ടി കർത്തൃകാല യുഗാന്ത്യ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭനത്തിൽ നാം പാർത്തലെ രക്ഷപ്പെട്ടോരക്കരെ കൂടി ആകാശെ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുക എൻ പേരുന്ന് പാട്ടും പാടി പോവാണെങ്കിൽ എവ്വളോ നല്ലത് தெரியுமா. അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെയും പ്രാഗി, കൊച്ചുമോനെയും പ്രാഗി, நீ ஒருத்திதான், நீ வந்த பிறகுதான் என் மகன் இப்படி ஆயிட்டான்னு சொல்லி மருமகளையும் பிராகி. எதுக்குமா 70K போயிடுங்க, நல்லா போலாமே. ആൾക്കാരുടെ ശ്വാസം കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏനാ പ്രാക്ടിക്കൽ അമ്മ പറയുന്നേ. ഇത് ഈ അപ്രിയ സത്യങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ സത്യമാ. പുരിത உங்களுக்கு മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്രിയ സത്യമാ. സത്യത്തിൽ ഇത് സത്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേൾക്കുന്നേ. പക്ഷേ ഇതേ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതാ എൻ്റെ സത്യം. അവങ്കെല്ലാം സാപ്പിട്ട പിറവ് ഉണക്ക് കൊഞ്ചം കൊണ്ട് ചോറ് കൊടുപ്പാங்க. ചോറും അല്പം ചാറും കിടച്ചി. അതും സ്റ്റീൽ പാത്രം. നല്ല പാത്രമല്ല നീതാ വാങ്ങണത്, അതെല്ലാം അവരാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിനക്ക് സ്റ്റീൽ പാത്രം എതുക്കുമാ? ഒരു 80, 80, 70 അതിലൊക്കെ നല്ല പാട്ട് പാടി സന്തോഷമാ പോണം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അപ്പടെല്ലാം പോണമെന്ന് അകത്ത് ആ പ്രത്യാശ വേണം ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏതാ നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ടു, ഓ നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടു, കാഠിന്യമാം ശോധനയിൽ ധ്യാനം ചെയ്തോരാ. നാടു വിട്ടു വീട് വിട്ടു, നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടു, കാഠിന്യമാം ശോധനയിൽ ധ്യാനം ചെയ്തോരാം. കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചെത്ര നാളായി, കാരുണ്യമായി പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ, ആ കൊട്ടാരം കയ്യടിക്ക്. ഓ കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചെത്ര നാളായി, കാരുണ്യമായി പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ, ആ കൊട്ടാരം തന്നിൽ. ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസ സ്വർപ്പൂരമാണെന്റെ നിത്യ
நித்தியமாம் வீடு எന്റെ அப்படியெല്ലാം கிடையாது. சத்தமா பாடுங்களே കൈയെല്ലാം അമ്മ എന്റെ മോളെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിക്കണം മോളെ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? അയ്യോ കൈയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നത്? എത്രല്ല പഠിക്കുന്നത്? 9ലെ 10ലെ +2 അതോ ഡിഗ്രിയോ? ഏതാ? അയ്യോ ബൈബിളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല കാലമടിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണ്ടേ? സ്തോത്രം. കരമടിച്ച് ശബ്ദമായി ശോധനയിൽ ധ്യാനം ചെയ്തോരാ കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചെത്ര നാളായി കാരുണ്യവാൻ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചെത്ര നാളായി കാരുണ്യവാൻ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ അല്പകാലം ഈ ഭൂയിലെ വാസം സ്വർഗുരമണൻ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗുരമണന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട്. ഹല്ലേലൂയ. സത്തമാ കരമൊന്ന് വീശി കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ മസിൽ പിടിച്ചാൽ 70 വർഷം 80 വർഷം അല്ലെ 90 അതിക്കപ്പുറം ഈ മണ്ണിനകത്ത് നിൽക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? സ്വന്തം വീട് ഏത്? പഞ്ചായത്ത് വെച്ച് തന്ന 3 സെന്റ് വീടാണോ? അല്ല. നീ മക്കള് വെച്ച് തന്ന 2 നില വീടാണോ? അല്ല. അത് സ്വന്തമേ അല്ലല്ലോ. സ്തോത്രം. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റമൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മക്കൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പച്ചന്മാർ വലിയ വീട് വെച്ച് മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ വീടൊന്നും വേണ്ട. എന്താണെന്നറിയോ? അവരെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വീട് ആർക്കാ? ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനാ. രക്തത്താലച്ച് ഇത് ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു. ആളുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, കണ്ടുകെട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകും. അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെയാ? അമേരിക്കയിൽ അമ്മ വീട് വെക്കും, പക്ഷെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട. അവർ പിന്നെ വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അവർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തുടങ്ങും. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്ന് ലൈഫ് തുടങ്ങി വീട് വെക്കും. ആദ്യമേ 5 മുറിയുള്ള വീട്. പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ച് മാറും. അപ്പൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ മോൻ പോകുന്നതനുസരിച്ച് മക്കളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് മാറുമ്പോൾ ഈ വീട് വിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിന് താമസിക്കാനുള്ളൊരു കൊച്ചു വീടെടുക്കും. അപ്പം ഈ പൈസയൊക്കെ ആ പൈസയ്ക്ക് അവർ കോവളം കാണാൻ വരുന്നത്. രക്തത്താല് ജയം. നമ്മൾ മൊത്തം ബാങ്കിലിട്ടേച്ച് ഫുഡ് പോലും നല്ലത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഫുഡ് പോലും കഴിക്കത്തില്ല. എപ്പോഴും രസം, എനി ടൈം രസം. അവരത് വിറ്റ് ചെറിയ വീട് മേടിച്ചു. ബാക്കി പൈസ വിസിറ്റ് വേൾഡ് ടൂർ, കൊച്ചി, ട്രിവാൻഡ്രം, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ബർമുടയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവിടെ കറങ്ങും. പൈസ മക്കൾക്ക് വേണ്ടല്ലോ. അവസാനം പ്രായമാകുമ്പോൾ അതുകൂടെ വിറ്റിട്ട് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൊടുത്തിട്ട് നേരെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലോട്ട് ചെല്ലും. നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ചെന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂണറൽ ഹോം. ആ വഴി പോകും. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തുടങ്ങി കൊട്ടാരം മേടിച്ചു, അത് വിറ്റിട്ട് കൊച്ചു വീട് മേടിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലോട്ട് ചെന്നു, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ ചെന്നു, പിന്നെ അവിടുന്ന് പെർമനന്റ് ഹോമിലോട്ട് ചെല്ലും. ഇതാണ് റൂട്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനല്ല, ഒറ്റ വീട് വെച്ചു, ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കും. അവസാനം ഒന്തി തള്ളിക്കൊണ്ട് കുഴിക്കകത്തിടുമ്പോഴോ മനസ്സിലാകുന്നു, അയ്യോ അതെൻ്റെ സ്വന്തമല്ലായിരുന്നല്ലോ. അല്ലമ്മ, സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഈ ഉലകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഒന്നുമില്ല.
പിന്നെ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഭവനമുള്ളത് അത് ദൈവം വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യരാജ്യമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര വിശുദ്ധന്മാർ ഈ രാത്രി കൺവെൻഷനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇതൊരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായ യോഗം. ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി കൺവെൻഷൻ വെക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാനല്ല, പിന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളകത്ത് പങ്കുവെക്കാൻ, ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ റൂട്ട് പറയാൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായി കൺവെൻഷൻ. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. Somebody shout hallelujah. പക്ഷേ ലാബാന്റെ ആഡംബര കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യാക്കോബ് ഇത്രയും കാലം ആ കൊച്ചു വീട് എന്ത് ചെയ്തു? മറന്നു. പുരീതാ നിങ്ങൾക്ക്? അമ്മ പുരീതാമ്മ, അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അമ്മ? സ്തോത്രം. ഞാനൊരു ലോക്കൽ സഭയുടെ പാസ്റ്ററും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം. അല്ലെ തന്നെ ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗകൻ്റെ വാക്കൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ. സാധുവായ മനുഷ്യൻ. ഏലപ്പാറയാ, ഇടുക്കി എൻ്റെ സ്ഥലം. കുമളി പക്കത്തിൽ. അതിനാലത് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തമിഴ് തെരിയും. ரொம்ப ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുക അങ്ങ് തമിഴ്ക്കാരങ്ക. അതിനാல തമിഴ് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തെരിയും. തമിഴ് മലയാളം ഇതുപോലെ ഇടമലയാളം അവിടെയും തമിഴും മലയാളം മിക്സ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊഞ്ചം തമിഴ് തരും. സ്തോത്രം. അതിനാൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതിന് തമിഴ് പറഞ്ഞാലും മലയാളം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പൊന്നമ്മ. ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ ഭൂമിയിലല്ല, പിന്നെ എവിടാ? നിത്യത. പറഞ്ഞേ, അത് സ്വന്തം ഇറക്കി വിടത്തില്ല. ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും. ആരോടുകൂടെ? എന്നോടുകൂടെ. ആർക്ക്? ജയിക്കുന്നവന്. അടുത്ത കാര്യം കേൾക്കണോ? ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തും. ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ. സ്തോത്രം. പിതാവ്, പുത്രൻ, അവന്റെ മണവാട്ടി സഭ നമ്മൾ. പിതാവിരിക്കുന്ന പുത്രനിരിക്കുന്ന ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവെക്കും. അവിടെ നിന്ന് ആരും നിന്നെ പറിക്കത്തില്ല. അവിടെ നിന്ന് ആരും തള്ളിക്കളയത്തില്ല. അവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല. അവിടെ വർഷകാലങ്ങളില്ല. അവിടെ ബർത്ത്ഡേ ഇല്ല. ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഇല്ല. അവിടെ നിത്യമായ യുഗമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ടോ? ഇല്ലമ്മ, പോരാ പോരാ പോരാ, ഇതൊന്നും അല്ലമ്മ അല്ലമ്മ അല്ലമ്മ. നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയൊക്കെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുവോ അമ്മ? സത്തമ്മ ഒരു ഹല്ലേലൂയ കൂടെ ചൊല്ലാം ഇരിക്കുങ്ങളെ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എപ്പിടിയാവത് മകനെ യുകെക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം, എപ്പിടിയാവത് ഉന്തിത്തള്ളി അവൻ യുകെക്ക് പോയാച്ചിനാ. അതാ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റാത്ത. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യാക്കോബ് മറന്നുപോയി ആ വീട്. എന്താ കാരണം? ഒറ്റ കാരണമാണ്, ലാബാന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യാക്കോബിന്റെ വീട് മറന്നു. അങ്ങനെ വീട് മറന്ന് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ പേരാണ് ധനവാനും ലാസറും. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരുത്തൻ പാവിയും മറ്റവൻ ധനവാനും ലാസർ. അറിയാമോ? സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റോറി തന്നെ. സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റോറി. രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക, ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ ധനവാൻ അല്ലേ, ഒരുത്തൻ പാവിയും മറ്റവൻ രോഗിയും. ആരാ പാവി? ധനവാൻ. ആരാ രോഗി? ലാസർ. രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടില. അയ്യോ, ഈ ധനവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പുള്ളിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ധനവാനെ. സത്യമാ சொல்றேன் അമ്മ, ധനവാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഏണ് தெரியுமா? നമുക്കില്ലാത്ത ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി ആർക്കുണ്ട്? ധനവാനുണ്ട്. എന്താ ക്വാളിറ്റി? ഒന്ന്, നായ്ക്കൾ വന്ന് വ്രണം നക്കുന്ന രോഗിയ ലാസർ. ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ലാസറാണോ? എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ലാസറിന് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഓഹോ, സ്വന്തക്കാരുണ്ടോ? ഇല്ല. ബന്ധുക്കളുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്ഥലമില്ല. ഇല്ല. വാ, ഞാൻ വീട്ടിൽ നീ പാർത്തുക്കോ. ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ താമസിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ലാസറിന് പാർക്കാൻ സ്ഥലം. നമ്മളാണെങ്കിൽ അന്നൊരു ആശ്വാസ ഭവനെ വിളിക്കും, ഗാന്ധി ഭവൻ. ഹലോ, ഒരു അനാഥയെ കെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? കൊണ്ടുപോകണം. വേണമെങ്കിൽ മാസാമാസം കാശ് കൊടുക്കും, വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുമോ? അതും കൊട്ടാരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ. കൊട്ടാരമാണത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ ഗേറ്റ്, ആൽസേഷന്റെ 3 പട്ടി, റിമോട്ട് ഞെക്കിയാൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന ഗേറ്റ്. അല്ലാതെ ഉന്തി പുരീതാ. നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം.
അപ്പൊ ഈ ധനവാനം നോക്കിക്കേ, ആളെന്നാ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ, എന്നെ പേര് ലാസ്, രോഗമല്ലേ, കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ, ഇല്ല, ബാ വീട്ടിൽ വാ. ഞങ്ങളാണ് യോഗം വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലേലം വിളിക്കുക, സൺഡേ ആർക്ക് വേണം യോഗം, ആർക്ക് വേണം യോഗം. വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത രോഗിയെ കിടക്കാൻ കിടപ്പാടം കൊടുത്തെന്ന് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. സ്തോത്രം. എവിടെ മാരാണം വരെ കിടന്നു, മാരാണം വരെ കിടത്തി, കിടക്ക് നീ അവിടെ കിടന്നു. കൊട്ടാരയും ധൂമ്രവസ്ത്രവും പട്ടും ധരിക്കുന്ന ആളാ, വലിയ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ. സിറ്റ് ഔട്ട്, പഠിപ്പുര എന്നാ വായിക്കും, പഠിപ്പുര, പഠിപ്പുരയോ ഔട്ടോസോ എതും ആവട്ടെ, കൊടുത്തല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളെക്കാ കൊള്ളാവുന്ന ആളാ ഈ മനുഷ്യൻ. നമ്മളാണെങ്കിൽ വലിയ പാടാ. ഇനി 2, മാരാണം വരെ ഫുഡ് കൊടുത്തു ഈ ധനവാൻ. എന്നെ ഫുഡ് കൊടുത്ത്, പുള്ളി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, മേശയെന്ന് വീഴുന്ന ഫുഡ് എന്നാ ബൈബിൾ വാക്യം. മേശയെന്ന് പുള്ളി എന്ത് കഴിക്കുന്നു? ചില്ലി ചിക്കൻ. താഴോട്ട് വീഴുമ്പോഴും ചില്ലി ചിക്കൻ. അപ്പൊ പുള്ളി ചില്ലി ചിക്കൻ കഴിച്ച ലാസറും ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലേ? മേശയെന്ന് വീഴുന്ന ഫുഡ്, ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോ ചില്ലി ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആകത്തില്ലല്ലോ. പുരിത உங்களுக்கு. ഇയാളെ എന്തോ കഴിച്ചോ അത് കൊടുത്തു. എത്ര വർഷം? മാരാണം വരെ കൊടുത്തു. നമ്മളാണെങ്കിൽ പ്രായമാകും തോറും ഫുഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് 60 വയസ്സായി, ഇനിയിപ്പോൾ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും പോകുന്നു കേട്ടെങ്കിലോ. 60 വയസ്സാച്ച്. അമ്മയ്ക്ക് 70 വയസ്സായി, അപ്പോൾ കഞ്ഞിയും അച്ചാറും പോകുന്നു കേട്ടെങ്കിലോ. ആൾക്കാർക്ക് പ്രായമാകും തോറും ഫുഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. സ്തോത്രം. അല്ലേ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവർക്കൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കൊടുക്കത്തില്ല. 80 വയസ്സായച്ചിനാ വലിയ പാടാണ്, എല്ലാ ഫുഡും കൊടുക്കത്തില്ല. ഏതാവത് 1 or 2 ഫുഡ് കൊടുത്താൽ കൊടുത്തു. ചോറ്, പിന്നെ ചാറ്, ഒരു തോരൻ, അவ்வளோதான். പിന്നെ ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കറി, ഒരു ശകലം, കിടച്ച്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പാട്ടുപാടി പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതൊന്നും കാണാതെ പോയിടണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിള്ളേങ്ങളെല്ലാം KFC കടിച്ച് പറിക്കുമ്പോൾ ഉണക്ക് വരാതെ. അമ്മ ഇത് തമാശ പറയല്ല, വരത്തില്ല. അതാ ഇത് സത്യം. പിള്ളേർക്കൊന്നും സ്നേഹമില്ല അമ്മ. പിള്ളേകൾക്കൊണ്ടുമേ സ്നേഹം കിടയാതെ. പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. പണ്ടെന്നാ ഭയങ്കര ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൻ, അമ്മ, ബ്രദർ, സിബിളിങ്സ്, ചേച്ചി, അക്ക, തങ്കൈ, തങ്കച്ചി, தம்பி வாரான் என்ன ஒரு ஆகோஷம். இன்னைக்கு தம்பி வாராமன்னா நான் போறேன், தங்கச்சி வாரானா அவ എന്നതോ ചൂണ്ടിട്ട് പോകത്താൻ വാറാ. ചൂണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അടിച്ചോണ്ട് പോകാനാ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അണ്ണൻ നേരത്തെ മുങ്ങിക്കളയും. ഇതാ ഇപ്പോ. പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കരമായ ഒരു കണക്ഷൻ. അൻപില്ലേ, ആർക്കുമേ അൻപ് കിടയാതെ. അമ്മാവോട് കിടയാതെ, അപ്പാവോട് കിടയാതെ, ആരോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷമായിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടി പോകുന്ന നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഹിസ്കിയാവിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക. നിന്റെ സമയമെടുത്തു. അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച്, പാടാ ഞാൻ സമയമെടുത്ത് ഞാൻ പോവാട്ടോ, ബാ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിച്ച് പോയിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സ് ജനിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, രക്തത്താല ചെയ്യും. അവൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നാ എന്നെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും. അവൻ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൺവെൻഷനിൽ കസേര വാങ്ങി കാശ് കൊടുത്തിരിക്കേ, ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് കാശ് കൊടുത്തിരിക്കേ, സൗണ്ട് സിസ്റ്റத்துக்கு நான் தான் காசு கொடுத்தேன். ஆண்டவரே இதெல்லாம் நீ ஞாபகம் வையும். சரி இரு, ஒரு 15 കൊല്ലം. അത് പ്രശ്നമായില്ലയോ? അത് പ്രശ്നമായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നാ നല്ല മനുഷ്യനെന്നറിയാമോ? ഈ ധനവാൻ മാരാണം വരെ ഫുഡ് സാപ്പിടാ, നീ സാപ്പിട്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം കേൾക്കണോ? ഇവനൊക്കെ 5 ബ്രദേഴ്സ് ഇരിക്കാങ്ങളാ, 5 ബ്രദേഴ്സ്. അതിലെ ഒരുത്തനോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല, എടാ ഞങ്ങളെ പിള്ളേർ UK വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിക്നിക്കിന് പോവാ, ഒരു വാരം നീ ആരെ பார்க்கണോ? லாசரை பார்த்துருவியா? நாங்கள் போயிட்டு வரோம். பிள்ளைய வந்திருக்காங்க, நாங்கள்லாம் ஒரு குமரகத்து போயிட்டு வரோம். குமரகத்து போய் போட்டில் உள்ள ஒரு கேரி കരിമീനെല്ലാം സാപ്പിട്ട് വரோம். നീ ഒരു വാരത്തേക്ക് പിന്നെ 10 കട ലാസറിനെ. 5 സഹോദരന്മാരുണ്ടായിട്ട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്നെ നല്ല മനുഷ്യനാ. നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്വന്തം അപ്പനെ ബാർഗൻ ചെയ്യുക. ഓ അപ്പ തന്നെ ഒരു വാരം നീ ബാറേ, അടുത്ത വാരം ഞാൻ പാക്കറേ. ഓ അമ്മ തന്നെ നീ ബാറ് ഒരു മാസം, അത് അടുത്ത മാസം ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യണേ. സ്വന്തം അമ്മേനെ നോക്കാൻ നമ്മൾ ബാർഗനിങ്. അങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, അങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ധനവാൻ
ഇയാൾക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളെ സഹോദരന്മാരോട് പോലും നോക്കാൻ അവൾക്ക് പുരീതാ, പിന്നെ പുരീതാ നല്ലോണല്ല പുരീത് പാസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സത്തമാ ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்களே பாப்போம். இல்ல தலைக்கு மேலே கையை தூக்கி சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களே தலைக்கு மேலே. വെരി ഗുഡ്. എന്നെ മനുഷ്യനാ 5 സഹോദരന്മാരുണ്ടായിട്ട് അവരോട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇവനെ നോക്കാൻ. ഞാൻ പാത്തിക്കണേ. ഇന്ന് കേക്ക് മരിച്ചു, ഇവൻ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. ആര്? ധനവാൻ. ലാസർ മരിച്ചു, എടുക്കപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. ഈ രണ്ടുപേരുടെ അടക്കമൊക്കെ ഞാൻ പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ പോലും ആരും കാണത്തില്ല. ആര് കരയാനാ? കാശ് കൊടുത്ത് കരയിച്ചാൽ പോലും ഇയാളുടെ മരണത്തിലൊന്നും അധികം പേര് കരയത്തില്ല. കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞ് കരയാനാ? ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പണ്ട് കാശ്, തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കാശ് കൊടുത്ത ഒപ്പാറ ഇല്ലേ, കരയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത ഏറാസാദീനി പോയിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്താൽ പോലും ആരും കരയത്തില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കരയാനില്ല. 20 മിനിറ്റ്സ് അടക്കി കഴിഞ്ഞാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി അച്ഛൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഴയില വെട്ടി വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയി. മനസ്സിലായോ? വാഴയില വെട്ടി വിറ്റ് കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ മരിച്ചു. 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടക്കി. 20 മിനിറ്റ്സ് ആരും കരയാനില്ല. വന്നു, മരിച്ചോ, എടുത്തു, അടക്കി. 20 മിനിറ്റ്സ്. എന്നാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു പണക്കാരൻ മരിച്ചു, ധനാട്ടിനായ ഒരാൾ മരിച്ചു. 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അടക്കി. 4 hours. അപ്പൊ ഈ വാഴയില വിട്ട് വിൽക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ മോൻ ഒരു വിഷമം. അമ്മച്ചി ചോദിച്ചു, അപ്പൊ പാസ്റ്റർ അച്ഛാ, എൻ്റെ അമ്മ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലയോ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടക്കിയത്? അയാൾക്ക് പൈസ കൊണ്ടതല്ലയോ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അടക്കിയത്? അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അതല്ല, പിന്നെ നിന്റെ അമ്മയെ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടക്കാൻ കാരണം പുള്ളിക്കാരിക്ക് 20 മിനിറ്റ് മതി, സ്വർഗത്തിൽ പോക്കോളും. പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, 4 മണിക്കൂർ ഇട്ട് വീശിയാലും ലാസറിന്റെ അടക്കം 20 മിനിറ്റ്സ്. ആരോ എടുത്തോണ്ട് വന്നു, അങ്ങോട്ടിട്ട് മണ്ണാകുന്നു, നീ മണ്ണിനോട് ചേരുക, ഇട്ടു. ആണാ അവൻ എത്തിയത് പറുദീസ, മറ്റത് 40 മണിക്കൂർ ആട്ടി എത്തിയത് യാതനാ സ്ഥലം. എന്താ? ഒറ്റ കാര്യം, പണമില്ലെങ്കിലും അവൻ ആ രാജ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഇവന് പണമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആ രാജ്യത്തെ മറന്നു. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ചേർന്ന് കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറോ. ആള് ധനമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും അവിടെ കിടന്നവൻ ഉറപ്പിച്ചു, ഇതല്ല, എനിക്കൊരു സ്ഥലം മേളിലുണ്ട്. അമ്മ, എൻ്റെ പൊന്നമ്മ, ഞാൻ കൈകൂപ്പി പറയൂ, എൻ്റെ പൊന്നമ്മ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ലമ്മ, ഇതൊക്കെ അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. 70 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് വിടത്തില്ലയോ? നീയോ ദാനിയേലേ പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടത്തില്ലയോ? അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നീ മാത്രം ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതിനപ്പുറം എന്തെന്നെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയണം. ഒരു നിത്യമായ കാലഘട്ടവും നിത്യരാജ്യവും നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അത് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. 2 മിനിറ്റുകളെ കരമൊന്നടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. 2 minutes. Everybody clap your hands. എല്ലാവരും കരമടിച്ച് 2 മിനിറ്റ് കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഈ രാത്രി വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തൊന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഒരു വലിയ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ. നിത്യരാജ്യത്തിന്റെ ചിന്തകൾ അകത്ത് കയറി തുടങ്ങട്ടെ. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിലവുകൾ അകത്ത് വരട്ടെ. ഭൂമി സ്വന്തമല്ലോ. വേറൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അയാളും ധനവാനാണ്. ധനവാന്മാർക്കാണ് ഈ പണിയൊക്കെ വരുന്നത്. അയാള് 12-ാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് 16 മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ലൂക്കോസ് 12:16 മുതലുള്ള വാക്യം. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു. എടുത്തോ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ ഈ വിളവ് കൂട്ടിവെക്കാൻ സ്ഥലം പോരാ.
ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും. ഏത് ചെയ്യും? എൻ്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ച് അധികം വലിയവ പണിത് എൻ്റെ വിളവ് അതിനകത്ത് കൂട്ടിവെക്കും. എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയും, ഏറിയ ആണ്ടുകൾ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര ആണ്ട്? ഏറിയ ആണ്ട്. ഓക്കെ. അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തിന്നുക, ആശ്വസിക്കുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും. അടുത്ത വാക്യം, ദൈവമോ അവനോട്, മൂടോ, രാത്രി നിന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ, വീട് മറന്നുപോയ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ, മൂടനായ മനുഷ്യൻ. വിളവൊക്കെ വിത്തനം വളർന്നു. അപ്പം അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചു, അയ്യോ എന്തു ചെയ്യും, ரொம்ப പൈസ കിടക്കിതേ, ரொம்ப വിളവ് ഇരിക്കേ, എന്ന് ചെയ്യും. അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പണ്ടികശാല കളപ്പുരകൾ പൊളിച്ച് അതിനകത്ത് ഞാൻ പണിയും, ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്ക്. എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ ഏറിയ ആണ്ടുകൾ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര ആണ്ടുകൾ? ഏറിയ ആണ്ടുകൾ. അപ്പടിനാ ഇല്ല ഏറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിയെ മൂടാതെ വിളിക്കുന്നേ. ഞാൻ தெரியுமா, 3-4 കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയി. ഒന്ന്, മരണം എന്ത് ചെയ്തു? മറന്നു. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോ, ഏറിയ ആണ്ടുകൾ. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് 70 വർഷം ഏറെ ആയാൽ 80, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പുള്ളി പറയും ഇല്ല മൂടാ 80 അതാ പുള്ളി മറന്നു ഇല്ലേ? സ്തോത്രം. പണ്ട് പരസ്യത്തിനൊക്കെ പാടാൻ പോകുമ്പോൾ, പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകും, മണ്ണോട് ചേർന്നിടും, കരയിൽ നീ ഒരു യാത്രികൻ, സ്വർഗം അകതാരിൽ കരുതിയിടണം. മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകും, മണ്ണോട് ചേർന്നിടും, കരയിൽ നീ ഒരു യാത്രികൻ, സ്വർഗം അകതാരിൽ കരുതിയിടണം. താഴ്മയായിടണം നിന്റെ സിംഹാസനം, ത്യാഗമായിടണം നിന്റെ സമ്പാദ്യം. താഴ്മയായിടണം നിന്റെ സിംഹാസനം, ത്യാഗമായിടണം നിന്റെ സമ്പാദ്യം. മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകും, മണ്ണോട് ചേർന്നിടും, കരയിൽ നീ ഒരു യാത്രികൻ, സ്വർഗം നഗരാൽ കരുതിയിടണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ നീ മസിൽ പിടിച്ചാലും മണ്ണാവും. അടുത്ത ലൈനൊക്കെ ഭയങ്കര എനിക്ക് പിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പാടാത്തത്. ആകർഷകമാം വായിക്കണ്ട, മുഖം കൊണ്ട് നടന്നാലും ആരാധ്യനായി ലോകം അറിഞ്ഞാലും, സ്തോത്രം, നിർഭയനായി നടന്നാലും എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ വരികൾ. നിഷ്ഫലമാണ് നിന്റെ പ്രയത്നമൊക്കെ, അത് വിട്ടുപോയാൽ, നിത്യത വിട്ടുപോയാൽ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിയണം, 70 അല്ലെങ്കിൽ 80 അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് പ്രയാസമാണ്. ഇനി 150 പോയാലും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഇതിനപ്പുറത്തെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്ത് കത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ മൂടനായ ധനികനെ പോലെ ആയി പോകും. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. 5 കാര്യങ്ങൾ മറന്നു ആ മനുഷ്യൻ. 1, മരണം മറന്നു. 2, സമ്പത്ത് നൽകിയ ദൈവത്തെ മറന്നു. ദൈവം എന്നൊരു വേട് പോലുമില്ല. 3, നിത്യത അവിടെ പറയുന്നില്ല, മറന്നു. ഇതുക്കപ്പുറം എന്നെ, ഇതുക്കപ്പുറം എങ്ക, ഇതുക്കപ്പുറം എപ്പിടി നനയ്ക്കവേ ഇല്ലേ? അയ്യോ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അമ്മ മറന്നതുക്കപ്പുറം എന്നമ്മ എന്നെ ചെയ്വോ, എപ്പിടി ചെയ്വോ, എങ്ങനെ പോകും അറിയാമോ അമ്മ? എപ്പിടി പോണ എന്നെ 9:30 ആകുമ്പോൾ യോഗം തീരും. അങ്ങനെയാണോ? എപ്പിടിയും പോട്ടും. സ്തോത്രം. നിത്യത മറന്നു, മരണം മറന്നു, ദൈവത്തെ മറന്നു, എന്നോട് തന്നെ കൂട്ടുകാരെ മറന്നു. 5, കുടുംബത്തെ മറന്നു. ധനവാൻ തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുക, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രാണനെ കേട്ടാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും? എവിടെ ചെല്ലും നീയെ? ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത്,
ഇതുക്കപ്പുറമാ സ്വന്തമായൊരു നാടുണ്ട്, സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അകത്ത് കത്തട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ. ഓ, വിശ്വസിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പണ്ട് കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചത് ആ രാജ്യം കണ്ടോണ്ടാ ജീവിച്ചത്. പണ്ടൊരു അമ്മച്ചി അമേരിക്ക പോയ സമയത്ത് മകനെ കാണാൻ പോയതാ. മകനെ കപ്പലിൽ പോകുന്ന സമയം കപ്പൽ തകരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ മുഖത്ത് വിഷമമില്ല. ഒരു മകൻ മരിച്ചു പോയതാ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കരയുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു, അമ്മച്ചിക്ക് മാത്രം എന്നാ വിഷമമില്ലാത്ത? മകനെ കാണാൻ പോവാന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയേ. കപ്പല് പ്രോപ്പറായി അമേരിക്ക ചെന്നാൽ മൂത്ത മകനെ കാണും. അല്ല, കപ്പല് തകർന്ന് തരിപ്പണമായാൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ഇളയ മോനെ കാണും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ കപ്പൽ തകരാതെ നേരെ അമേരിക്ക ചെന്ന മൂത്ത മകനെ പാപ്പേ, ഇല്ല കപ്പൽ തകർന്നു പോയെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, മരിച്ചു പോകും ഞാൻ, കവലയില്ല. ഇളയ മകൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവനെ കാണാം, ഞാൻ മോനെ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയത്. അത് മൂത്തവനായാലും പറവായില്ല, ഇളയവനായാലും പറവായില്ല. മനസ്സിലായവർക്കായി കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുകയാണ്. ആ കാലത്തെ ഭക്തന്മാർ ജീവിച്ചത് ദൈവകൃപയിലും നിത്യതയുടെ പ്രത്യാശയിലുമാണ്. അതാ പണ്ട് കാലത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ആവേശം വരും. നല്ല പാട്ടുകൾ. ഇന്നത്തെ പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടിനകത്ത് അത്ര പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഉള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ആ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയില്ല. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഈ ലോക ക്ലേശങ്ങളേറിടുമ്പോ സാരമില്ലെന്നിടുക. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ലോക ക്ലേശങ്ങളേറിടുമ്പോ സാരമില്ലെന്നിടുക. നിത്യ സന്തോഷം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം. ഓ നിത്യ സന്തോഷം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം. ഓ നിത്യമായ അങ്ങ് വാണിടും. ഓ നിത്യമായ അങ്ങ് വാണിടും. മക്കളെ പോകാം പറന്നിടുമേ ആണ് പ്രിയൻ വരവിൽ. മക്കളെ പോകാം. ഓ പ്രത്യാശയേറുന്നേ പൊന്മുഖം കാണുവാൻ. പ്രത്യാശയേറുന്നേ പൊന്മുഖം കാണുവാൻ. ആണ് പ്രിയൻ വരുന്നു. ആണ് പ്രിയൻ വരുന്നു. മക്കളെ പോകാം. ഓ മക്കളെ പോകാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതൊക്കെ പാടിയവർ ആരാധിച്ച പാട്ടുകളാണ്. ആ കാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രത്യാശകളുമായി അതെല്ലാമാണ് ആ വരികൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതിലോട്ട് പ്രവേശിക്കട്ടെ. ഒന്ന്, നമുക്കൊരു സ്വന്തം ഭവനം ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി എപ്പോൾ കരുതും. രണ്ട്, യാക്കോബ് പറയുന്ന ആളാണ്. യാക്കോബ് അവിടെ പറയാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനായി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നാ? ഇത് കരുതേണ്ടത് മറ്റാരുമല്ല, പിന്നെ നീ തന്നെ. അച്ചായന് വേണ്ടി അമ്മാമ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അമ്മാമയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ചായൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പല വീട്ടിലും അച്ചായൻ നീ പള്ളിയിൽ പോയോടി, പോയി, രക്ഷപ്പെട്ടു, സ്തോത്രം. നിന്റെ കാലെ പിടിച്ചോണ്ട് ഞാനിവിടെ മേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വരും. അങ്ങനല്ല. കരുതേണ്ട ആൾ നീയാണ്. രക്ഷ സോഷ്യൽ അല്ല, രക്ഷ പേഴ്സണലാണ്, വ്യക്തിപരമാണ്. ആ രാജ്യത്ത് പാർക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യ തമ്പുരാനെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമല്ല. വ്യക്തിപരമായി ഞാനാണ് കരുതേണ്ടത്. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും?
മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം ഓടി, ലാബാന് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ചു, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി. ഞാൻ ഇനി എപ്പോൾ കരുതും? എൻ്റെ നിത്യതയ്ക്കായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൂത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ ദൂതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആലോചന എങ്ങനെയാണ്? നിനക്കൊരു ഭവനമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി കരുതേണ്ടയാൾ നീ തന്നെയാണ്. രക്ഷകനായി കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നീ മാത്രമാണ്. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. മറ്റൊരാൾ നിനക്ക് പകരം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ കാര്യമാകത്തില്ല. കരുതേണ്ട വ്യക്തി നീ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെടല്ലേ, നിത്യത പോകല്ലേ, അനിഷ്ട മനുഷ്യനായി മാറല്ലേ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ദൂത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, മുടിയ മാട്ടുക്ക്. ഇതുക്കപ്പുറമാ എന്നോട് മനസ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ എനിക്ക് മുടിയ മാട്ടുക്ക്. എൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ആമാ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിനപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ താഴോട്ട് പോകും എന്നെനിക്കറിയില്ല. 70 വർഷം ഏറെയായാലും 80 വർഷം താമ്മ. അതുക്കപ്പുറം എന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അമ്മ. ഒരു ഭവനമുണ്ട്, അത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നരകത്തിൽ ചെല്ലും. നിത്യനരകം. അത് നിത്യതയാണ്, ഇത് നിത്യതയാണ്. അവിടെ ചെന്നാലും നിത്യമായി കിടക്കും, ഇവിടെ ചെന്നാലും നിത്യമായി വസിക്കും. എവിടെ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം, ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? എൻ്റെ നിത്യത തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനവിയല്ല, മനവിയുടെ നിത്യത തീരുമാനിക്കുന്നത് കണവനല്ല. പിന്നെ ഞാൻ കരുതണം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും, ഞാൻ കരുതണം. കരുതേണ്ടയാൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി എപ്പോൾ, എപ്പോൾ 2024 തീരെ പോയി പകുതിയാച്ച്. ഇനി എപ്പോൾ? ഇനി ആര് പ്രസംഗിക്കണം? എത്ര പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നേ? ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനായി എപ്പോൾ? എപ്പോ? കാലങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രായമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെയാകാം. എപ്പോ അത്? ഇനി ആര് വരണം? കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആര് വരണോ അങ്ങോട്ട് സൊല്ലതുക്ക്? മനസ്സിലായവർക്കായി കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി സ്തുതിക്കുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പേര് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതോ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന പോലാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്? എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവികമായ അരുളപ്പാടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുന്നു എന്നെനിക്കൊരു ബോധ്യം എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ആരോടൊക്കെയോ തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നീ എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത്? നിന്റെ ആത്മീയതയ്ക്കായി എപ്പോൾ നീ കരുതും? നിന്റെ നിത്യതയ്ക്കായി നീ എപ്പോൾ കരുതും? നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യവാസത്തിനായി നീ എപ്പോൾ കരുതും? ഇത്രയും കാലം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി, മോളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു, മോന് വേണ്ടി ഓടി, അവന് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി, അവർക്ക് ആവശ്യമായത് മൊത്തം മേടിച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇതിനപ്പുറമായി നിനക്കൊരു നിത്യതയില്ലേ? നിനക്കൊരു സ്വന്തം ഭവനമില്ലേ? നീയോ ദാനിയേലേ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് തള്ളിക്കഴിയുമോ? അതിനപ്പുറത്ത് അമ്മ കൂടെ വരുമോ? അപ്പൻ കൂടെ വരുമോ? മകൻ കൂടെ വരുമോ? മകള് കൂടെ വരുമോ? അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി എപ്പോഴ്? വായിക്കണ്ട, ഒരു പാട്ട് പാടുവാ. വായിക്കണ്ട. എപ്പോ എന്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായിൽ എന്തു കഷ്ടമേ. എനിക്ക് ആ പാട്ട് മൊത്തം അറിയത്തില്ല. എപ്പോഴാണ് എന്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായിൽ എന്ത് കഷ്ടമേ. അപ്പടിന് മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ മൃത്യു വരുന്നത് ഓർക്കത്തില്ല, ഓർക്കായെങ്കിൽ എന്ത് കഷ്ടമേ. നീ വാറയാ ഒരു വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വാറേ നില്ല്, அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாதப்போ. ഡോക്ടർ KP യോഹന്നാൻ ഇല്ലേ, ഡാളസിലെ ചർച്ചിലെ അടക്കത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് വന്നു. May 20 നാട്ടിലടക്കും. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ്, ഡെത്ത്. അങ്ങനെ 1-2 പേരാണോ? എത്രയോ പേർ മണ്ണ് മറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇനി എപ്പം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതും?
നിന്റെ നിത്യതയ്ക്കായി എപ്പോൾ കരുതും. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഒരു വലിയ സ്പർശനം ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഈ ചിന്തകൾ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, ഇലകൾ കൊഴിയുന്നത് പോലെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. മെസ്സേജുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നാം കേട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, എത്രയോ ദൂതുകൾ നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇനി എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുക, നിത്യതയ്ക്കായി കരുതുക? ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് നരകത്തിൽ ചെന്ന് അയ്യം വിളിക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ, സ്തോത്രം, ഈ ലൈഫ് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാവുള്ളത്? ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയണം, തമ്പുരാനെ, ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിത്യരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒരുക്കണമേ, എന്നെ പണിയണമേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടിയ കരങ്ങളൊന്ന് വീശി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പറ, ഈ ദൂതനിക്കുന്ന തിരിച്ചു തരണേ. ഇനി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതും? ജരാനരകൾ ബാധിച്ചു, ഓർമ്മക്കുറവുകൾ ബാധിച്ചു. ഇല്ല, തിരിച്ചറിയാനുള്ള സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൊട്ടാൽ ആരും അറിയുന്നില്ല. ചെവിക്കകത്തൊന്ന് ആരോ കൂവി, ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സ്വന്തം മോൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, പപ്പ ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ? ഇല്ല, നീ ആരാടാ? സ്തോത്രം. ആ തലത്തിൽ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനല്ല ഇന്ന് രാത്രി ആരോടോ ദൈവം ഈ പ്രഥമ രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ശംധന ലഗധന വൈഷാമാന ഹസി ജഗൽക്കരാധനാദയ. ഇനി എപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഭവനത്തിനായി കരുതാൻ നീ തയ്യാറാകുന്നത്? ഇത് നിന്റെ സുപ്രസാദ കാലമാണ്. ഇത് നിന്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം തള്ളിക്കളയല്ലേ. നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തമ്പുരാൻ കൊണ്ടെത്തിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് രാത്രി. ഈ ദൂതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളോ, ദൈവത്തോട് പറ, തമ്പുരാനെ, ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, സ്വന്തം ഭവനത്തിനായി കരുതാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വാക്യമുണ്ട്, നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചാൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ. ഈ ലോകമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ അല്ല, ഈ ആയുസാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ ഇല്ല, നീ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടർ എത്രേ. ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിച്ച എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇനി എപ്പോൾ കരുതും നിന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനായി? നല്ലമത്തെ ഒറ്റ ചിന്തയോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇയാളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം, എൻ്റെ മക്കൾ 13 പേരുണ്ട്. അവർ നാളെ ചോദിക്കും, അപ്പൻ എന്തുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ആൻസർ പറയേണ്ടി വരും, അഥവാ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഈ എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വിസ അടിക്കുന്ന എമിഗ്രേഷൻ, അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ആൻസർ പറയണം. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവാന്നവരോട് ചോദിക്കും, എവിടെ പോവാ, എന്തിനാ വന്നേ? ഞാൻ അമേരിക്ക പോയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി എംബസി ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ പോന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കോൺഫറൻസ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും. ശരി, എന്ത് കോൺഫറൻസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, PCNAC ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ കോൺഫറൻസ്. ശരി, നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ആരാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി. അടുത്ത ചോദ്യം, നിന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രസംഗിക്കാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, നീ ആരാ? എന്തെല്ലാം മറുപടി പറയണം. നീ എന്തിന് വിളിച്ചു? പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു. പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാൻ നീ ഹു ആർ യു? നീ ആരാ പ്രസംഗിക്കാൻ? അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ പാസ്റ്റർ. അത് മതിയോ? പോരാ. പിന്നെ ഞാൻ പല രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സൗദി, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സൗദിയിൽ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി? കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിടത്തില്ലായിരുന്നു, കാരണം സൗദിയിൽ ഇത് ഇല്ലീഗലാണ്. അതാ അവൻ്റെ ചോദ്യം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡൺ, വിസ ഗ്രാൻഡഡ്. അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് പോയി പണി നോക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കണക്ക് പറയണം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. എവിടെ? നിത്യതയിൽ. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുക, എവിടെ നിന്ന് വരിക? പാറശാലയ്ക്കടുത്തുനിന്ന് വരിക. എന്നാ പേര്? മണി. ശരി, വാ മണി, കേൾക്കട്ടും. പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എതൊക്കെ? പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ, പാട്ട് കേൾക്കാൻ.
നീ കൊണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലപ്പാ ഇല്ല. നോക്കി കണക്കെടുക്കും നോക്കി ഇല്ല. ശരി, ഔട്ട്. ഇല്ല പാസ്റ്റർ, ഇല്ല, ഞാൻ വന്ന് കൺവെൻഷനുക്ക് കാശ് കൊടുത്തിരിക്കേ. പറവായില്ല, നിന്റെ കാശല്ലല്ലോ. ആമാ, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതാ. നിനക്ക് ആരോഗ്യമാര് തന്നു? അത് ദൈവം തന്നു. ശരി, ജോലി ആര് തന്നു? ദൈവം തന്നു. സ്വോത്രരാഴ്ചയിടാൻ വേണ്ടി 10 രൂപയും കൊണ്ടാണോ നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നേ? ഇല്ല. ഉടുപ്പ് എവിടുന്ന് തന്നു? ദൈവം തന്നു. അപ്പൊ ഏതാവത് ഓൻ പൈസ എടുക്ക? ഇല്ല. പിന്നെ അല്ല, ആണ്ടവർ കൊടുത്ത പൈസ. അപ്പൊ ഏൻ പൈസ നീ കൊടുത്തതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യണോ? ശരി തന്നെ. സ്വോത്രരാഴ്ച ഇടാൻ വേണ്ടി 10 രൂപയും കൊണ്ട് വന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ട് ഭൂമിയിലോട്ട്? ആണ്ടവരെ, ഭൂമിക്ക് പോണേ, ഒരു ഉടുപ്പിക്ക് 3 രൂപ, ഇന്ത കയ്യിലെ 1 രൂപ, ഇന്ത കയ്യിലെ 1 രൂപ കൊടുക്കേ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഉടുപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്പർ 1, സെക്കൻഡ് ഉടുപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്പർ 2, മൂന്നാമത് ഉടുപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്പർ 3. இவ்வளோ நாள் போட்டதும் சாப்பிட்டது எல்லாம் ஆண்டவருடைய கிஃப்ட். பின்ன எதுக்கு நீ நகலிக்கிற? എന്നോട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ? എവിടെ ഉണ്ടോ? ഔട്ടായിരിക്കുകയല്ല രക്തത്താഴ്ച. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സത്തമാ കയ്യെ തൂക്കി ഹല്ലേലൂയ പാടുന്നു. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. മണി വാ, മണി വേർതിക്ക, മണി ഇല്ല, നീ പോ, ഔട്ട്. മനുഷ്യരാന്ന് പോലും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത വത്സമ്മ വന്നു. പേരെന്നാ? വത്സമ്മ. ഏതാ സ്ഥലം? പാറശാല. ആണ്ടവരെ தெரியுமா? ஐயோ தெரியுமா, என்னுடைய പേഴ്സണൽ സേവിയർ. നമ്പർ അടിച്ച് നോക്കി 9447889337. അയ്യോ, വത്സമ്മയുടെ ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിലും മൊത്തം വന്നു. വാ വത്സമ്മ, നീ അകത്തോട്ട് പോ, മണി നീ ഔട്ടിക്ക് പോ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കണക്ക് പറയും, ചോദിക്കും. പാട്ട് അറിയത്തില്ല, എന്നാലൊരു പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. രാജരാജൻ മഷിക സിംഹാസനെ പുസ്തകമായി വരുമേ. രാജരാജൻ മഷിക സിംഹാസനെ പുസ്തകമായി വരുമേ. പുസ്തകമായി വന്നിട്ട്, എനിക്കറിയത്തില്ല പാട്ട്, വേണേ പാടാം, വേണ്ട, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എല്ലാവരെയും വിളിക്കും. വെറ്റില മുറുക്കുകാരും പിടി പൊടി കല്ലുകൂടിയന്മാരും, വെറ്റില മുറുക്കുകാരും പിടി പൊടി കല്ലുകൂടിയന്മാരും, കള്ളം പറയുന്ന സൂത്രക്കാർ ജാലക്കാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നേ മതിയാവൂ. കള്ളം പറയുന്ന സൂത്രക്കാർ ജാലക്കാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നേ മതിയാവൂ. രാജരാജൻ മഷിക സിംഹാസനെ പുസ്തകമായി വരും. കള്ളുകുടിയന്മാർ വരും, വെറ്റില മുറുക്കുകാർ വരും, ബീഡി പൊടി കള്ളുകുടിയന്മാർ വരും, കള്ളം പറയും സൂത്രക്കാർ ജാലക്കാർ എല്ലാവരും ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കും. പാതിവൃത്യമുള്ള ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരി വരും. സംഭവങ്ങളെല്ലാം മുറയായി ചോദിക്കും. ലജ്ജിച്ചവർ പിന്നെ പുറകോട്ടു മാറിയിടും. രാജരാജൻ മഷിക സിംഹാസനെ പുസ്തകമായി വരുമേ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും. ആണ്ടവരിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോന്നിനെ പിടിക്കും. ആണമ്മ, ആമാമ്മ, ആമ, ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ കേട്ടിട്ട് കൊള്ളാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാതെ കോണപ്പെട്ടിട്ടേ പോകാവൂ. കണക്ക് പറയുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിന് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു നാളുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് കണക്ക് കേൾക്കുന്നൊരു ദിവസം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. നീ കേട്ട മെസ്സേജുകൾക്കും നീ കേട്ട ദൂതുകൾക്കും ആലോചന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയണം, ഇല്ല, എനിക്കിനി ആമാന്തിക്കാൻ സമയമില്ല, എനിക്കിനി ലേസിയാകാൻ സമയമില്ല. കാരണം യേശുവിന്റെ വരവെടുത്തു. ഇനി ഞാൻ എപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിനായിട്ട് കരുതും. ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയില്ല. കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ്. 21 വർഷങ്ങൾ ലാബാന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. 21 വർഷങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്കായി ഭർത്താക്കന്മാർക്കായി അധ്വാനിച്ചു. അവസാനം ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് ക്ഷീണിതനായി യാക്കോബ് പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനം, എനിക്കൊരു സ്വന്തം ഭവനമുണ്ട്. എനിക്കൊരു സ്വന്തം ഭവനമുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതേണ്ടയാൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എപ്പോൾ? 24 മെയ് മാസമായി 15 തീയതിയായി. കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന് രാത്രി ആ കണ്ണുകൾ നടച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചേ.
ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ആ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ നിത്യരാജ്യത്തിൽ അങ്ങയോട് കൂടെ ചേർന്ന് വസിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണമേ. നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആരോടോ ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇനി എപ്പോഴാണ് കരുതുക? മൃത്യു വരുന്നു, മരണം കടന്നു വരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിനൊരുങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമോ? ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉന്നതനായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നൽകിയ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിനായി സ്തോത്രം. നിത്യരാജ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പാസ്റ്റർക്ക് ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. സത്യവാഴ്ച നന്ദിയവാ வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே நல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே நல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. சத்திய வாக்கை நம்பியவா நித்திய ஜீவன் உனக்களிப்பா. சத்திய எல்லோரும் வாயில திறந்து கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம். நித்திய ஜீவன் உனக்களிப்பா. உன் பேரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் உண்மையாய் என்று எழுதிடுவோம். வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே நல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. கட்டின வீடும் நிலம் பொருளும் கண்டிடும் உற்றார் உறவினர்களும் கூடுவிட்டு உணாவி போனார் உணவுனோடு வருவது. கட்டின வீடும் நிலம் பொருளும் கண்டிடும் உற்றார் உறவினரும். கட்டின வீடும் நிலம் பொருளும் கண்டிடும் உற்றார் உறவினரும் கூடுவிட்டு ஆவி போனார் உடவுனோடு வருவதில்லை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. சத்திய வார்த்தை நம்பியவா நித்திய ஜீவன் உனக்கு ஆமே. சத்திய வார்த்தை நிறவுகாலையா நித்திய ஜீவன் உனக்களிப்பா. உப்பரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் உண்மையாய் என்று எழுதிடுவார். வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே நல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே நல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. அழகு பாதை விளைத்திடாதே அந்த பாதை மயக்கிடுமே. அழகு பாதை விளைத்திடாதே அதை நம்பாதே மயக்கிடுமே. மரணமும் சந்திக்குமே பரவாயில்லை நாயகனை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. வருவாய் கருணமிதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை. ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலே என் ஜீவன் என்னை விட்டு போகுமே ஆனால் நான் எந்த வீட்டுக்கு போவேன்? எந்த இடத்திலே என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? அதை இந்த நாளில் சிந்திப்பதற்கு கர்த்தர் நம்மை அன்போடு தட்டி உணர்த்துகிறார். அடுத்த நிமிடம்
அடுத்த நாள் நம்முடைய ஜீவன் நம்மை விட்டு போகுமே ஆனால் பரலோக தூதர்கள் தேவ சன்னிதானத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் வாய்ப்பு வருமா? அல்லது இதுவரை நாம் கீழ்ப்படிந்து பின்பற்றி நடந்த இந்த உலகத்தின் அதிபதி நம்முடைய ஆத்மாவை பிடித்து வேதனை உள்ள இடத்திற்கு கொண்டு போகும் நிலைமை வருமா? நாம் இதுவரையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்மை சிருஷ்டித்த, நம்மை குறித்து உன்னத நோக்கமுள்ள, நம்மை நேசிக்கிற தன் குமாரனை நமக்கு தந்து சிலுவையிலே நமது தண்டனையை நிறைவேற்றி நமக்கு மன்னிப்பு தர காத்திருந்து நமது வாழ்வை பரிசுத்தப்படுத்தி பரலோக வீட்டுக்கு நம்மை சேர்த்து கொள்ள ஆவலாயிருக்கிற அன்பு தேவனுடைய கரத்தில் இந்த நாளில் நம்மை அர்ப்பணித்து இதுவரையிலும் உள்ள நமது வாழ்வின் குறைகளை தயவாய் என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. என் வாழ்வு சிதைந்து உடைந்திருக்கிறது, என் குறைகளை எனக்கு மன்னித்து நித்திய வீட்டுக்கு நான் தகுதிப்பட என்னை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அதை குறித்து நான் இன்று முதல் சிந்திக்கவும் அதற்காய் வாழவும் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் என்னோடு பேசினதற்காக நன்றி. எனக்கு மரணம் நிச்சயம். நான் இந்த உலகத்தில் என்றைக்கு வாழப்போவது இல்லை. நான் இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து பிள்ளைகளுக்காய், சொந்த பந்தங்களுக்காய், குடும்பத்திற்காக நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன். ஆனால் நான் என்றைக்கு மரித்தால் என் ஆத்துமா எங்கே போகும் அதை குறித்து நான் ஆழமாய் சிந்திக்கவில்லை. இந்த நாளில் ஆண்டவர் என்னோடு பேசுவதற்காக நன்றி. நான் அதற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இந்த நாள் முதல் அதற்காக நான் கரிசனையோடு சிந்திப்பதற்கு, என் நித்திய வீட்டிற்கு நான் ஆயத்தப்பட எனக்கு கிருபை தார். எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீங்க? கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? ஆண்டவரே, அந்த சிந்தையில் தொடர்ந்து வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேனப்பா. எனக்கு கிருபை தாரும். ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்ன செய்யணும்? இன்னைக்கு நான் கடைசி மூச்சு வர என் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லுகிற நான் சரியா செய்து என் சிந்தையை ஆண்டவரோடு ஒன்றுபடுத்தி என் பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டு என் பரலோக அப்பாவோடு ஒன்றாய் வாழ என் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கிறேன். எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்பார். கர்த்தர் உங்களை நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார். கிருபை மறக்கும் நிறைந்த பரலோக பிதாவே, தந்த ஆசீர்வாதமான நேரத்திற்காய் நன்றி. எங்கள் தேசத்தில் நாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு உம்முடைய பிள்ளைகளை அனுப்பி உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு நீர் தொனிக்க செய்து நித்திய ராஜ்யத்தை, நித்திய வாழ்வை, நித்திய வீட்டை குறித்த சிந்தையை எங்களுக்கு தந்து அதற்காக நாங்கள் ஆயத்தப்பட்டு அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள எங்களை தட்டி உணர்த்துகிற இரக்கங்களுக்கு நன்றி அப்பா. நீர் பாராட்டிய தயைக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே அந்த தீர்மான உறுதிக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கடாட்சி தருளும். தேவ வார்த்தையை கொண்டு வந்த உம்முடைய அபிஷேக்தனை கரத்தினல் மறைத்தருளும். பல லட்சங்களுக்கு நித்திய வீட்டுக்கு நேரான பாதையை தெளிவாக காண்பித்துக் கொடுக்கிற உன்னத பணியிலே வல்லமையாய் பயன்படுத்தும். தெக்கிக்கோணம் அசெம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபையின் போதகர் குடும்பத்தை கரத்தினல் மறைத்துள்ள தேசத்திற்காய் பரிந்து பேசவும் அநேக ஆயிரங்களை நித்திய ஜீவனுக்கு வழி நடத்தவும் கரத்தினல் மறைத்தருளும். திருச்சபையில் ஒவ்வொரு அங்கத்தினர் மேலும் நம்முடைய கிருபைகளை கட்டளையிடுவீராக. அன்பிலும் ஐக்கியத்திலும் இந்த தேசத்திற்கு இரவு பகலும் பரிந்து பேசி தங்களுடைய வார்த்தையினாலும் வாழ்க்கையினாலும் அநேகரை நித்திய ஜீவனுக்கு என்று வழி நடத்த உம்முடைய ஸ்தானாபதிகளாய் செயல்பட உம்முடைய ராஜ்யத்தின் மகத்துவத்தை விளங்க பண்ண நித்திய ராஜ்யத்துக்கு அநேகரை தகுதிப்படுத்த உமது பிள்ளைகளை அதிகாரப்படுத்தி ஆசீர்வதித்தருளும். இந்த கூட்டங்களுக்கு செலவிடுகிற, ஜெபிக்கிற, முயற்சிக்கிற, ஆதரவாயிருக்கிற, ஒத்தாசை பண்ணுகிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதி. இந்த நாளிலும் செய்தியை கேட்ட போது பிள்ளைகள் மேல் கிருபையும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக நீ பயன்படுத்திய பாடகர் குழுவுக்காக நன்றி. ஒலி அமைப்புக்காக, ஊடக குழுவுக்காக, ஆண்டவரே ஆதரவாயிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். இந்த நாளில் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. தொடர்ந்துள்ள நாட்கள் கூட்டங்களை எங்களுக்கு அனுகிரகித்து
தாரும். எங்கள் தேசம் இதனால் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். ஒப்பு கொடுக்கிறோம். வேண்டிக் கொள்வதற்கு நினைக்கிறதற்கு மேலாக எங்களுக்கு செய்ய வல்லமை உள்ள தேவனுக்கு சகல கனமும் துதியும் மகிமையும் ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு ரட்சகர் நாமத்தில் இவைகளை தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்கிற சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். இப்பொழுது நம்முடைய ரட்சகரும் கர்த்தருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கிய வழிநடத்துதல் பாதுகாவல் நம் அனைவரோடும் நாம் வேண்டிக் கொண்ட ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தோடும் இந்த நாளில் செய்தி கொடுத்த தாசனோடும் இந்த வட்டாரத்தில் செயல்படக்கூடியதான கர்த்தருடைய திருச்சபையோடும் மக்களோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் சதா காலம் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.